ஆதித்யன் ப்ரோ என்ன இங்கேயே குடியிருந்திருப்பீங்க போலயே. ஹாய் அகல்யா, வாங்க அகல்யா, வெல்கம் டு த லைவ் ஸ்ட்ரீம். இன்னும் 3 நிமிஷம் இருக்கு. 3 minutes. ஆக்சுவலாக நேற்று நான் லைவ் வந்தேன். எஸ். Yeah, it's starting bro. இன்னும் 2 minutes இருக்கு bro. 2 நிமிஷம் இருக்கு. அகல்யா இருக்கேளா? Bro, look at the design. இன்னும் 60 seconds தான் இருக்கு. இன்னும் 10 more days, 10 நாள் இருக்கு. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Premiere will begin shortly. அவ்வளோதான், ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. Come on guys, let's go for 10 likes மக்களே. இன்னும் 60 செகண்ட் நம்மளை ஏமாத்திட்டாங்க guys. இன்னும் இருக்கு, டைம் இருக்கு. கரெக்டாக அந்த 60 செகண்ட் வரும்போது அந்த டைமர் மாதிரி ஓடும். பார்த்தீங்களா எத்தனை பேர் இது பண்ணிட்டு இருக்கானுங்கன்ட்டு. கரெக்டாக 12 செகண்ட் டிலே கைஸ்.シバルマラン A ランドファ
ビルに加わる準備はできた？グルメ系永遠に出てくるみたいな超豪華なご飯も欲しいぜ。両選手、準備ができたようですね。それではホテルドゥボール特別料理対 Let's go for 決 in character comes 開 time. 始。カトラリーの準備も完了。 Let's go fear. 冷凍の時間よ。最高の一品よ。とにかくそこのレストランからナタ産の野菜を至急調達したいと依頼を受けて、僕とイファが来ることになったんだ。俺は付き添いでな。So IFA வந்து 4 ஸ்டாரா வர போறான் next bannerல. さあ行くぞ。おっと逃がすかよ。月始めの3日間、飛行物を連れて外出してはいけないらしい。参ったな。ここは昔レムリア時代に建てられた公衆浴場で、確かモデストの秘典に書いてあったような気がするわ。真の偉大なり蛮族滅びよ。古竜の時代の謎の遺物。 Guys, இப்போ பார்க்க போறது lore. コンテーヌに来た理由を合わせて考えれば、例の密輸事件の捜査を逃れたものかもしれない。僕の師匠にして母の黄金レインドットさ。彼女が僕をモンドに向かわせた時、 New boss. ある大きな課題を与えたんだ。世界の真相を探せというね。なんで街の中に魔物がいるんだ？ Abyss monsters. 想像してたよりも状況がひどいみたい。また敵が来るぞ。本件の被告人セピロス騎士団調査小隊隊長アルベド。何をしたんだ？殺人事件？ホムンクルスが暴走して理性をமொத்த மான்ஸ்டரையும் தூக்கி போட்டு 他者を வெளுத்துருச்சு. 傷つける狂気的な行動に走り、魔女会と正式な会談を行うことを願ってるんだ。あら、そんな勇気のある子がまだモンドにいたの？天地が逆さになった時、人は世界の本質を知る。なら盤面が逆さになったら、なぜ罪のない人を。どうしてこんなことに？ヴィレットが襲撃にあって。これはレムリアが戦争のために用意した薬物なのよ。人体研究という課題を諦めたことは一度もない。モンドの法律にのっとり被告人アルベドを Actually இது வந்து அல்பிடோ வச்சு தான் வந்து மூவ் ஆக போகுது. 有罪とする。今も近くから聞こえるよ。なんだバルバトスか。ファルか。Paralogism. Guys, redemption code. GI 56 அதாவது GI னா Genshin Impact 56 Paralogism.
Hello everyone! Welcome to the Genshin Impact version 5.6 special program. I'm Jane Jackson, the voice of Varessa, and I have two awesome co-hosts with me today. Why don't you introduce yourselves? What up, my dudes? My name is Johnny LaQuasto, and I'm the voice of Aoife. Hey, your turn. Hello everyone, my name is Emily Cass and I voice Escoffier. I'm so excited to be here. And I am so excited to be hosting alongside you two today. Oh, by the way, Emily, I have to say, the way your chibi's tail moves around is so cool. Oh, actually, it's not a tail. It's a self-adapting movement signal tracking support mech. It's a piece of tech, basically. It helps Escoffier in the kitchen and in combat. It's one of her essential utensils. But it looks so much like a tail. Yeah, a lot of people think that. And considering how it looks, people even call Escoffier a demon chef. Ah, okay. That seems a little extreme. Yeah, I'd say so too, but honestly, I don't know much about Escoffier. Can you tell us more about her, Emily? Absolutely. Let's take a look at her profile. Escoffier used to be the head chef at the Hotel de Bourg. Oh, cool. The hotel is famous for the extremely popular and exclusive Gâteau de Bourg. Wow. Exclusive? Yeah, only a limited amount of slices are available per day. Escoffier is a master of precision gastronomy, which means she approaches cooking as a science. She even develops advanced mecha to use in her cooking process. Wow, that's some dedication to her craft. Of course, in Escoffier's kitchen, no dish is ready to be served until it has her stamp of approval. And when she likes something, she gets completely lost in the flavours. It looks almost like she's in heaven. That sounds incredible, but what if she doesn't like it? Oh, then she'd probably say something like... You thought cream of mushroom soup was ready to serve after 3.5 minutes on the stove! You'd have had more sense serving hot water with ice cubes. At least then you wouldn't have wasted all this perfectly good cream and mushroom! Wow. Intense. I promise Escoffier is actually very well-mannered most of the time. But when it comes to food, she couldn't be more strict. It's all for good reason, though. Escoffier believes her mission as a chef is to make haute cuisine accessible to all. So she's not just strict on other people, she demands perfection from herself too. Because that's the only way to make her dream a reality. Oh, is that why she develops all those cooking mecha? That's right. With their help, even people who are short on time or cooking skills can be capable of making a good meal. Okay. Like that me. feels like a personal call-out. But seriously, though, I'm telling you, I could use something exactly like that. Same here. Emily, you said Escoffier used to be the head chef at the Hotel de Bourg. Does that mean she doesn't work there anymore? Yeah, that's right. She even had to spend time in the Fortress of Meripede. The Fortress of Meripede? What happened? We can't divulge the details right now, but all will be revealed in Escoffier's story quest, treasured above all. So be sure to check it out if you're interested, travellers. You'll also be rewarded with extra ascension materials for Escoffier. Oh, and Escoffier travellers material will get to பாத்தீங்களா? take part in a one-of-a-kind culinary showdown in this quest. Not only will travellers get to experience Escoffier's mentorship firsthand, Escoffier. but special guests will also make an appearance. Special guest. Nice. Huh. Okay, I see blubber beasts and romaritime flowers. Wait, do we have to cook 4 blubber beasts using romaritime flowers? That's not much to work with. All I can say is, trust in Escoffier. She can work wonders. Oh, I'm definitely a believer. Okay, so we know what she can do in the kitchen, but what about on the battlefield? Right, let's get into it. Guys, இப்பதான் வந்து என்ன சொல்ல Escoffier wields a இவரோட ability காட்ட cryovision போறாங்க. and is a powerful addition to freeze-focused teams, which brings us to one of her talents. When Escoffier's elemental skill or elemental burst hits an enemy, she can reduce their resistance to hydro and cryo damage. The more hydro and cryo characters in the party, the greater the reduction. Okay. So it looks like the enemies here aren't actually frozen. But the Actually, resistance ஹைட்ரோக்கும் reduction still takes கிரியோக்கும் ஒரு effect. நல்ல சப்போர்ட் கைஸ் That's really important. As long as her elemental skill or burst hits an enemy, the reduction takes effect. The enemy doesn't need to be frozen.
That means the talent works on bosses and other unfreezable enemies. Wow, so it seems like any character that deals hydro or cryo damage can benefit from that talent. I can definitely see her being a powerful support in freeze teams. True, but Escoffier's not just a support. She can dish out damage as well. With an actual dish. No way. Yeah, and when Escoffier unleashes her elemental skill, she summons a cooking mech to the field that follows the active character and periodically fires projectiles at nearby enemies, dealing cryo damage. Wow. So with her ability to shred resistance, she basically buffs her own damage. In addition, her elemental burst restores HP to the entire party. Incredible. Okay, so she can buff the party, dish out damage, and heal. Wow, sounds like she's pretty versatile. Yeah, and thanks to a different talent, she has another ability that really showcases her skills as a chef. If you hold her elemental skill, the cooking mech she summons can absorb elemental energy and convert it into a delicious dish. Whoa, I've never seen a talent like that before. Okay, so you don't even have to prepare the ingredients yourself? Bro, that's awesome. Yeah, and plus she can produce several kinds of dishes this way. Well, that will be so fun to check out in game. Totally. So take note of this next piece of news, travellers. In the first half of version 5.6, we'll have event wishes for Escoffier and Navia. A new 5-star polearm, Symphonist of First Sense, halfல will be வந்து featured on the weapon நாவியாவும் banner. Our new 4-star character Aoife will also enjoy a drop rate boost on the first half banners. Aoife! No way, bro. I think that's my line, but I couldn't have said it better myself. Oh, and another bit of really exciting news is that travellers will get to spend more time with these two in the new version. Wait, who are you talking about? guys நான் தான் சொன்னேன்ல And you'll see. லைக் வந்து லீக்ஸ் ஃபுல்லா வந்து இது பண்ணாதீங்க All eyes அடுத்து are on me. Lowly servants, behold the almighty Dragon Lord's magnificence. The heck are you on about? இதுல தெரிஞ்சிரும் ரைடன் வராளா Why இல்லையான்றது does no one ask for the autograph of the almighty Dragon Lord? Kahula how? Oh wow, no way, bro. What? You little... Oh dear, oh dear. Do you even hear yourself, bro? How dare you? You insolent, contemptuous... Huh? What are you on about? No way, bro. Huh? Seriously? Seriously? Do you even hear yourself, bro? Darn it. Oh, wow. No way, bro. Do you even hear yourself, bro? You're hopeless. The almighty Dragon Lord, Kahulao's wisdom is wasted on you. No way, bro. no way bro Huh? very wrong bro Oh, you meant Kukuku and a how. Wow, I feel like those two could argue forever. Dude, you don't know the half of it. Hang in there, bro. You too, huh? Man, this bro thing is really taking off. Well, Kukuku is just that infectious. So, travelers met Aoife in the previous version, but since we now have the chance to add him to our parties, want to give us a formal introduction, Johnny? I thought you'd never ask, Jane. Absolutely. As most of you probably know, Aoife is a Saurian vet from the Flower Feather clan. In that land, humans and Saurians live and fight side by side. Saurians get sick and hurt just like everyone else, so Saurian vets do a very important job in that land. Okay. And Aoife is a really good one. In fact, you've probably heard of some of his accomplishments already, like how he saved Kukuku's life, and now, of course, Kukuku works as his trusty assistant. Yeah, Aoife is யாருக்குள்ள practically இஃபாவை a பார்த்தா miracle. காயா I ரெஃபரன்ஸ் heard வருது how got sick Someone one plus time, something. so Kanish took him to Aoife for treatment, and what do you know? How was better in like 2 seconds. Imagine that. Sounds like Aoife really knows his stuff. I wonder if he can treat all kinds of dragons, like even ones from other nations. I guess, in theory, yeah, I don't see why not. Plus, if it was an emergency, Kukuku could help him get there in no time. I mean, I heard the Flower பரவாயில்லையே, Feather clan Kukuku is known for வச்சு- riding kukasaurs, but this is less riding and more dangling, isn't it? Hey, this is a Kukuku appreciation I zone asked only, him, all bro. right? But seriously, just wait until you see him sprint. He spreads out those huge wings, and it's super awesome.
Oh, and while we're on the subject, if there are any travelers who haven't done the part of the Ochkanatlan World Quest where you chase down the evil dragon, try it out with Aoife. It'll be a completely different kind of flying experience. திரும்ப நான் ட்ரை பண்றதுக்கு அந்த quest திரும்ப யாரா பண்ண முடியும். Although it looks more like Aoife is chasing down a patient for a checkup. Yeah. So, okay, what else can Aoife do in combat? Well, Aoife is an Anemo Vision user with a lot of tricks up his sleeve. For example, when faced with aggressive enemies, Aoife can unleash his elemental burst and fire a therapeutic sedative, creating a wind current that pulls in and restrains enemies. Yeah, of course, as Aoife's good bro, Kakuku also helps him out in combat. With Aoife's elemental skill, Kakuku lifts him into the air, giving him an aerial advantage in combat. And while in this state, Aoife can continuously fire tonic shots, which deal Anemo damage upon impact and restore HP to the entire party. Oh, nice. So, what kind of team comps work best with Aoife? Well, to answer that, we should introduce one of his talents first. When Aoife is in the Night Soul's Blessing state, he can use his Field Medic's vision to increase swirl and electrocharge damage based on the total amount of Night Soul points across the entire party. Okay, so he works well with characters that can trigger swirl and electrocharged reactions, and characters that can generate Night Soul points. He seems like a really flexible unit. Yeah, he is. Plus, in areas with Natlan's phlogiston mechanics, if your current active character or indwelled Saurian's HP drops below a certain percent, Aoife can consume his own phlogiston to heal them. Nice, putting those medical skills to use. His kit seems really intuitive, and he helps with exploration. I feel like exploring the sacred volcano will be a lot easier with low budget task. What can I say? He is a helpful little guy. Now, moving on to our next bit of news, a new boss is coming in version 5.6, the Secret Source Automaton Overseer device. Travelers will need to defeat it to obtain ascension materials for Escoffier. Huh. I feel like we faced something like this before. That's because this boss has the same origins as the Secret Source Automaton configuration device from version 5.1. Both are pieces of ancient dragon technology. They almost seem like two parts of one terrifying monster. Okay, Jane, let's this is where we should wrap this part up, I think, because travelers can search for their own answers to this in-game. Now, let's kick off the event portion. Oh, wow. There are Natlan characters in Fontaine? Is it because of a festival or something? Not a festival. An amusement park organized by Navia and the Spina di Rasula. Auroran and Aoife are there to deliver Natlan produce for the event. But it's not all veggies and good times, unfortunately. Against the backdrop of the festivities, a smuggling case is uncovered, leading Kanich and Risley to cross paths. A Saurian hunter and a prison warden. Sounds like a fun pairing. Yeah, right? I actually have a few sneak peeks to share, so let's take a look. Why is Hal cowering behind Kanich? I would have thought he was too proud for that. Oh, wait. It must be because of Fontaine's ban on flying objects. 100k exactly. Ahau and Kakuku made the journey all the way to Fontaine and happened to arrive just in time for the ban. Ahau was able to hide, but Kakuku got scared and flew straight into the Palais Mermonia. Auroran thinks Kakuku will manage to send all of the important documents. என்னாச்சு சுத்துறியான் எதுக்கு சுத்துறியான் தெரியலையே In the Palais, flying around the building. Oh no, that can't end well. Well, what about Aoife? Isn't he going to come to Kakuku's rescue? Don't worry, with Nervalet and Risley there, Kakuku's in good hands. Plus, he might even learn a new phrase or two. Hey, check it out. Risley managed to teach him one. Anyone want to guess what it is? Oh, I don't really know what it could be. I guess we're just gonna have to wait and see. Anyway, I wanted to point out there are two dragons in this picture. So, does that mean Nervalet could, like, interpret for Kakuku? You know, dragon to dragon.
Oh, I can't wait to see how their interactions go. Honestly, I can't even picture it, but I just know it's gonna be hilarious. Kahul, There's nothing we can say that beats the real thing. So, if you're interested, be sure to check out all the shenanigans let's go for in-game. And Deadlick's case. trust me, there are a lot of them. Always makes me laugh. Now, on to the actual amusement park. Let me give you some background. It's called the Cheval Moran Film Fantasyland, and it's the brainchild of a well-known engineer and film buff, with the Spina di Rasula in charge of the financing, construction, and general operations. Oh, Lapine Pauline is back. Didn't she almost go bankrupt after basing her research on that fake story? I hope her investment pays off this time. Well, if the Traveler agrees to come on board, Lapine Pauline might be in a better position. Come on board? Why are my fraud alarm bells ringing? It's not like that. If you don't trust Lapine Pauline, yeah, okay. Her track record isn't great, but at least trust Cheval Moran and the Spina di Rasula. If you say so. And how do we make sure we don't run it into the ground? Well, if the Traveler agrees to come on board, Lapine Pauline might be in a better position. Wait, so this is a management sim? Okay, tell me everything. You got it, bro. Travelers will be in charge of operations like upgrading the facilities, expanding the park, and managing the staff. During each business cycle, travelers will need to allocate their precious funds and action points to the most important tasks based on their management needs. And plus, Navia recruited Master Chef Escoffier to run the park's theme restaurant. Woo! The dishes she creates can give you unique management buffs, so don't miss out. Absolutely. You can also increase your revenue by adding different kinds of attractions. For example, in Eclectic Escapades, visitors can experience unforgettable adventures where they fly through the air or dash underwater at high speeds. Wow. Or there's Movie Masterpieces, where you have to use special abilities to reach the end of the stage and seize the treasure. Before launching these attractions, travelers will need to try them out and create a standardized strategy guide for each one, so that visitors understand how to get the most out of the experience. Nice. Oh, and travelers can also add an attraction called Mellow Manor, where they can create a cozy retreat for different animals to draw in visitors and increase revenue. And travelers can also recruit some familiar faces to help run the park. Among the recruits are Fontanian companions and friends from other nations too. Yeah, that's right. By completing friendly encounters, travelers can learn useful management techniques from their companions. Eventually, these companions will become fixtures at the park and provide even more management support. So, long story short, don't worry too much. You don't have to go it alone. Okay, yeah, that doesn't sound too bad. And plus, once you get down to business, you'll be rewarded for your efforts. Ooh, do tell. Oh, I will. Reach a certain point in the operations and you'll be able to claim all sorts of rewards, including Primo Gems and a new 4-star bow, Sequence of Solitude. Actually, in the event more Primo Gems to save for your next pull. 300 to 420. Which reminds me, Primo Gems on the we still haven't finished announcing the event wishes, have we? Oh, right. Yeah, sorry to keep you in suspense. Guys, phase 2 like Kinich In the second half of version 5.6, we'll have returning event wishes for Kinich and the Raiden Shogun. Nice. Plus, the chronicled wish banner will be returning in version 5.6. Hey, 5.6 la Chronicles வருதா? For that, so check it out if you're interested. அட நாசமா போடுவீங்களா? And best of luck on your polls. All right, that was a lot of info, so let's take our first break. Here's the second redemption code, travelers. Guys, next நோட் பண்ணிக்கோங்க. Chef Escoffier 0507. டேய் போங்கடி கிரானிக்கல் ஏன்டா இப்போ விட்டீங்க சை ஆனால் அடுத்த பேனரே இவளையும் விடுறாங்க ஸ்கிரிப்டையும் விடுறாங்க
The Windbloom Festival, once a celebration of flowers, now shrouded in unease. Why is Albedo on trial? Who is the young man in the courtroom? And is he friend or foe? What tidings does the Dodo communication device bring this time? The answers to these questions and more in the version 5.6 Archon Quest. 5.6ல வந்து Archon Quest. Shucks, thanks. So, we finally make it back to Mondstadt, and Albedo's on trial. Act 6. I don't even know what to think. Interlude. But something tells me there's more to this situation than meets the eye. Well, I've put together some information about the case. Let's go through it and see if we can uncover some new clues. So, here's the deal. Albedo's been accused of murder and unlawful disposal of human remains, and the case is being tried in secret. The logistics captain of the Knights of Favonius, Hertha, seems to have compelling evidence against Albedo, so the situation is serious. I'm sure Hertha is just trying to do her job and uncover the truth. But there has to be some kind of misunderstanding here. Well, in court, the evidence does the talking. Travelers will have access to Albedo's office on the second floor of headquarters to do their own investigation into the case and hopefully track down some clues. So I saw Jean, Kaya, and Eula in the courtroom, all members of the Knights of Favonius, which makes sense. But it looked like someone from the church was also there. Oh, that's Dahlia. He's the deacon of the Church of Favonius, so he works with Barbara, Rosaria, and the other members of the clergy. Dahlia acts as the Herald of Barbados, which is interesting because he's also friends with Venti. Yeah, very interesting. He sounds like a very important figure then. Well, speaking of Venti, the Dodo communication device is back in this quest. At some point, Venti needs it to get in touch with Alice. But on the first attempt, the line connects to Grandmaster Varka instead. It's only on the second try that he manages to reach Alice. Whoa, hold on. You just dropped two major names. Varka has been on an expedition for a long time. Sounds like we finally get to hear how he's doing. As for Alice, we know she's the mother of the most adorable Klee and an elder of the Hexen Circle. But I wonder why Venti needs to get in touch with her. Wait, could it be because of the monsters in the city? Oh, you know what? Bro, you are In the right. anthology chapter, she did say the number of monsters around Mondstadt has been skyrocketing lately. Right? And now there are Study even character. more monsters in the city. So maybe Venti is reaching out to Alice for help. I think you two are onto something. And if we take a look at this map, we can see that a lot of our old friends have joined in on the fight to defend Mondstadt. Wow, this is kind of emotional. Mondstadt was the beginning of everything. It's the place where travelers met their first companions and embarked on this whole journey. Now it's in crisis. Hopefully travelers can do something to stop it. Oh, they can, but it won't be an easy road. Alice can offer something to help, but travelers will need to pass a trial first and defeat the king and queen on the chessboard. Anything to defend Mondstadt. I'm sure travelers aren't scared of a little trial. Okay. Then let's take a look at what awaits them. New bus. Alice will preside over the first phase of the trial. The trial takes place on a chessboard, but the rules of chess don't exactly apply. Look closely and you'll notice some of the pieces on the board can harm the king. Travelers can use that to their advantage to create an opening and dish out damage. But in the second phase, there are no chess pieces to use.
Travelers will need to rely on their own strength to emerge victorious. It looks like there's a different Dodoko presiding over the second phase. One wearing a blue hat. Is that a different Hi, mage in Shiva, the bro. Hexen Circle? Ooh, I wonder which one. Well, travelers will have to uncover that for themselves. As for the second phase of the trial, let me offer a quick piece of advice. The boss has some extremely powerful attacks, but freeze reactions can help you create an opening. Maybe jot that one down for later, travellers. So, we know there's murder, an attack on Mondstadt, a Hexen Circle trial, but we have no idea how all of this is connected. Seems like there's a lot for travellers to uncover. You know, if you think about it, first Natlan had a crisis with the ley lines that almost ended in death. Then, a similar crisis happened in Liyue, and now Mondstadt is in danger. I can't help but wonder if this is all some kind of terrible omen. Yeah, but look on the bright side. It's another chance for answers. Maybe we'll uncover new clues about forces we've encountered before, or what we can expect on the road ahead. Or maybe we'll even get one step closer to the truth of Teyvat. Yeah, and then travelers can give us all the answers. Yeah, I think we're gonna leave all that hard work to you guys. All right, okay, well, let's lighten things up and dive into the remaining version 5.6 events. Yes. First up on the docket is an event that brings us back to Fontaine, where travelers can test out First their up for the tactical event. brilliance in the new wargame, Operation Downpour Simulation. Dude, nice. Oh, I know. This wargame comes with all new offensive and defensive gameplay. The key to Hey, success the class is really style. understanding your Hobby. game pieces. Okay, what do you mean? Well, for example, is it a melee or ranged attack piece? Can it quickly break through obstacles or maybe even bypass them entirely? Once you feel like you know what you're doing, you can test out your skills in co-op. The actual gameplay is pretty simple. What this event really tests is strategy. For example, when adjusting your defensive lineup, you can even set traps for your opponent. I see a button called Defensive Simulation. Looks like we can use it to test out Sweet. our strategies? That's right. And once you set the defensive and offensive lineup that works best for you, the battle is ready to begin. Yeah. And while your opponent tries to break through your defenses, your job is to use your chosen offensive lineup to outmaneuver their strategy. The side that breaks the opposing formation first, or makes greater progress within the time limit, wins. Wow. Okay, so it sounds like it all comes down to strategy. எனக்கு இந்த All இதுல right, so get tactical, சங்கடமானது அந்த travelers. கிரானிக்கல் தான். Now, if that last event was mostly about brain power, this next one is all about firepower. Let's go. Okay, let's take a look at the gameplay. Think this is a simple battle for coins? Haha, well, think again. Players will have the opportunity to indwell Saurians at certain points. Use their abilities to your advantage, and you might be able to turn the tides in your favor. This looks so fun. You could just stay in Saurian form the whole time and blast all the other players away. Oh, if only. The Saurian form only lasts so long. But even in human form, you'll have Natlan character skills at your disposal. So the goal is to collect as many coins as possible to secure victory. Nice, bro. So, this next event is called Chronicle of Shifting Stratagems. I'm sure at this point in their journey, travelers have gained their fair share of companions and have tested out their skills in a variety of different situations. But maybe there's a character you want to learn more about, like Escoffier, for example. Let's say you want to test out her potential in different might team be comps. Sumeru. Then, I highly Chronicle recommend trying out this event. Chronicle That of is Shifting Sumeru, bro. Stratagems gives travelers the opportunity to study and test out different team compositions. The event is divided into different levels of difficulty, and there are also challenge buffs to take advantage of, so make sure to take that into account when forming your எல்லா teams. ஈவென்ட்டும் அபிஸ் மாதிரி தரான் பாத்தீங்களா? Travelers can also take a look at the challenge record and see how their friends approached each challenge. Could provide some food for thought. Nice. Sounds like the perfect excuse to do some experimentation and think outside the box. Indeed. All right, moving on to some Genius Invocation TCG updates. First, a new card skin will be added to the card shop, so check it out if you're interested.
Travelers can also look forward to new character and action cards added to regular mode. Nice! More food for the card sharks. There are also some major updates to automatic artistry. Oh, so in addition to the character and action card updates, the elemental reaction effects are different. Yeah, and during the match, there's now a card refresh option as well as mechanisms for character enhancement and replacement, so the gameplay should be even more engaging. Travelers might even be able to come up with some new strategies and surprise their opponents with unexpected moves. That's right, and finally, the ley line overflow event is returning in version 5.6, so don't miss out. We won't, and let's take our last break. When we return, we'll talk system optimizations and a cool collab. Guys, see you on the other side, travelers. Redeem code வரப்போகுது. இந்தாங்க 3 ரெடீம் கோடையும் போட்டேன். ஆனால் என்ன ப்ரோ இது சீரியஸ்லி கிரானிக்கல் எதுக்கு ப்ரோ இப்போ விட்டான்? அதில் யோசிச்சு பாருங்களேன், இதுவும் இருக்கும். லைக் வந்து என்னென்னா ப்ரிமோவேல் அதான் அயாக்காவும் விட்றான், காசுவாவும் கிரானிக்கலில் விட்டான். கிரானிக்கலில் விட்டானா அடுத்து அந்த கேரக்டர் வர்றதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகுமே ப்ரோ. Welcome back, travelers. Welcome back. Welcome. Let's jump right into system optimizations. Some travelers provided feedback that the brilliant blessing enhancement process in the Imaginarium Theatre was a bit confusing, which made it difficult to level up strategically and optimize character turn order. So, in the version 5.6 update, the dev team has made the brilliant blessing details page a lot more intuitive, which should make it easier for travelers to make strategic level up decisions. Nice. Yeah, and in addition, rewards will be available for completing the star challenges in the new season of the Imaginarium Theatre that begins on June 1st. You know what would be nice? கேக்குதா கல்யா? கேக்குதா பேசுறது? Restart button after the final act. As it stands right now, finishing the final act takes you directly to the credits, right? Mm-hmm. What if you just missed that last star challenge? That would be such a bummer. Yeah, the dev team has received that feedback as well, so a restart button is also being added to the new update. Oh, nice. Let's go. That should make it easier to get full stars. Alright, so this next update addresses another common problem. Travelers have probably noticed that when you go to raise a character's skills, the skill descriptions can be pretty long and dense. Yeah, I mean, it's understandable. It's important for travelers to have all the details. But it's also easy to get bogged down in the weeds, so this is something the dev team has been working on. Starting in version 5.6, the descriptions on the talent and constellation pages for new characters will be optimized to be more concise, so it's easier for travelers to grasp the core information. Of course, travelers who prefer to dive into all the details can always expand the content for a more comprehensive description. Nice! Sorting through all that information should be a lot faster now. Totally. Mm-hmm. Our next optimization is for the treasure compass. Travelers provided feedback that while attempting to complete Natlan's warrior challenges, it was difficult to locate where to pick up the quests. So, after the version 5.6 update, the treasure compass can now track those locations. Woo! Yeah, they can. Warrior challenges are important because that's how you get obsidian fragments, which you can use to unlock tribal secret spaces, right? It would be nice if the treasure compass could track those too. It can! And once your exploration progress is high enough, the treasure compass will be able to pinpoint the location of tribal secret spaces as well. Similarly, at a high enough exploration progress, more chests from various nations can also be located using the treasure compass. Oh, nice! That should really help travelers that are stuck at 99% exploration progress. Map pins have also been optimized. Starting in version 5.6, travelers can now delete custom pins in batches. Ooh, that should make it a lot easier to start fresh if you're someone who really likes to go ham with the markers. Definitely.
Well, that wraps up our system optimizations. So now it's time for some out-of-game news. That's right. First, we have some exciting collaboration news to share. Genshin Impact is partnering with the global beauty brand Charlotte Tilbury to launch 2 limited edition sets. Wow. So, let's watch the preview trailer for the collaboration. But I have even more news. In addition, Genshin Impact's third Natlan OST album, Radiance of Flame, is coming soon. Yeah, the album contains various tracks composed by the Hoyo Mix team for the Collective of Plenty and other regions, so stay tuned for the drop. Awesome. Oh, it's gonna be amazing. The music's gonna be so cool. So You know it. beautiful. Wow. Okay, let me check my scroll here. Yeah, that's all the information I have about version 5.6. Yeah, me too. What about you, Jane? I am just so excited to uncover more about the Albedo trial mystery and to defeat the new boss on the chessboard. And I can't wait for you all to meet Escoffier. It's been so much fun working on her, and I just think you're gonna love her. And to follow that up, Aoife is finally playable, and of course he's gonna have Kukuku right by his side, but the mini-games are always so fun and creative. Absolutely. Just can't wait. Well, that's it for the version 5.6 special program. A new adventure awaits. I hope it brings with it new friendships, new answers, and a whole lot of fun. Well, and with that, all there's left to say is, see you in game, travelers. Bye. 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 See ya. Stay tuned on April 30. Pull for Raiden. ஓ அயாக்கா வேணும்னு நினச்சி அயாக்காவும் வரா. கிரானிக்கல் டே உங்களை இப்போ கிரானிக்கல் விட சொன்னாங்களா? கேட்டோமா நான் இந்த 5.0 எப்போ இது லீவ் கிரானிக்கல் வந்துச்சு? 5.3 இப்போ தாண்டா விட்டீங்க ஒரு கிரானிக்கலை. அடுத்து இது விட வேண்டியதானே? 6.0க்கு அப்புறம் விட வேண்டியதானே? எதுக்கு உங்களுக்கு இப்போ கேட்டோமா நாங்கள்? இப்போ கிரானிக்கலில் விட்டேன்னா 1 வருஷம் ஆக்குவேன் அந்த கேரக்டர் வர வைக்கிறதுக்கு. மயூராண்டி போங்க சும்மா காசுவா வேணும்னு வச்சு காசு எனக்கு ஐயாக்காவும் வேணும், காசுவாகவும் வேணும், இப்போ ரைடன் சோகனும் வேணும். ப்ரிமோதம்ஸுக்கு எங்கே போக நான்? சும்மா எல்லாமே சாஃப்ட் பிட்டிலே தர மாதிரி ஒன்றும் கூட சாஃப்ட் பிட்டியில் தர மாட்டான் தெரியுமா இந்த ஐடியில். 90 விஷய குறைச்சி ஒரு 50ல் வச்சாலும் பரவாயில்ல. அட போங்கடாடி, வெக்ஸ் ஆக்குறாங்க ப்ரோ நம்மளை. பாபி என்னோட இது பாரு, சிலாலன் பாரு. நியூ பிடி ஸ்டார்ட் ஆகும் 162. என்னால் என்ன சொல்ல, சரி சுக்ரோஸை வச்சு நான் என்ன நினச்சேன்னா, சரி எப்படியும் இந்த 5.7 வரைக்கும் காசுவா விட மாட்டாங்க, அதுக்கப்புறம் காசுவா பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பேசாமல் ரைடனை
அதுவும் இல்லாமல் யோசிச்சு பாருங்கள், கிரானிக்கல் பேனருக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. ஒன்றும் இல்லை, எனக்கு ஒரு 20,000 ப்ரொமோஷன்ஸு சேர்க்கணுமே நான். Absorption test. Let the mighty be humble. Let the world collide. Bring it. Stand clear. சுக்ரோஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால 44,000 45,000 போகிறான். சொல்லுங்கள் ப்ரோ, கிரானிக்கல் விஷயம் நியூ பிடியில் இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஆமாத்தில் நியூ பிடிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகாது. லாஸ்ட்டு கிரானிக்கல் நீங்கள் எந்த பிடியில் விட்டுட்டு போனீங்களோ அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். கிரானிக்கல் டு கிரானிக்கல் இது பிடி இருக்குது. ஸ்டாண்டர்ட் பேனருக்கு தான் வந்து இது கிடையாது, கேரண்டட் பிடி அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. மற்றபடி கிரானிக்கலுக்கு இருக்குது. அப்புறம் வந்து இன்னொன்று வெப்பன் பேனருக்கு பிடி கிடையாது. பிடி இருக்குது, பட் ஆனால் அந்த கேரண்டீடு 50-50 அந்த மாதிரி இல்லை. ஃபேட் பாயிண்ட்டு தான், அது அந்த பேனரோடய முடிஞ்சிடும் ஃபேட்டும். ஸோ அதனால் வந்து நான் வேறு கிரானிக்கல் பேனரில் வந்து செகண்ட் ஐடியில் ஒரு 20 விசு பண்ணி வச்சேன்னு நினைக்கிறேன். இல்லையா, அப்படி கிடையாதா? ஆனால் எனக்கு கிரானிக்கல் டு கிரானிக்கல் இருக்குன்னு தானே சொன்னாங்க. அதைத்தானே நானும் சொன்னேன். பிட்டி அதான் ஆகலையா, பிட்டி கண்டினியூ ஆகும். பட் ஆனால் அந்த 50-50 கேரண்டி அந்த இது இருக்குது அதில். வெப்பன் பேனர்லேயும் சரி இதுலேயும் சரி. லைக் வந்து அந்த மாதிரி இருக்காது. எனக்கு காசுவா வேணுங்க, ரைடன் சோகனும் வேணுங்க, அயாக்காவும் வேணுங்க. நான் ப்ரிமோஜன்ஸுக்கு எங்கே போவேன்? நான் கிரைண்டு பண்ணுற சிச்சுவேஷன்லேயே நான் இல்லை. போங்கடா டி போங்கடா, நல்லாவே இருக்க மாட்டீங்கடாடி. இப்போ 5.7னா கூட நான் சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன்டா. கிரானிக்கலு 5.7ல் கூட இந்த கிரானிக்கலை விட்டுருந்தீங்க சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன். ஏன்னா என் மெயின் ஐடிக்கு வந்து 5.7ல் எந்த விதமான வேலைப்பாடுகளும் இல்லை. நான் சந்தோஷமாக உட்காந்து 5.7க்கு ஃபுல் கிரைண்டு போட்டு கிரானிக்கலுக்காக கிரைண்டை போட்டிருப்பேன். ஹவு மெனி பிடி ப்ரோ கேரண்டட்? கேரண்டடா 180 தலை. 5.8 தான் சொன்னாங்க, ஆனால் மாற்றியாச்சு. என்னோட ஆர்லெக்சினோக்கு வேணும், நியூ புல்லட்டுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டு வேணும்னா அது காசுவாவில் தான் முடியும். ஆனால் என் நஹிடாக்கு ஒரு கார்டியன் வேணுமே. அதெல்லாம் யோசிக்கும் போது எனக்கு ஒரே தலையெல்லாம் சுற்றுது. உங்களுக்கும் சுற்றுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நான் சுற்றுறதுனால. என்ன பண்ணலாம்? ப்ரிமோஜம்ஸும் நம்மகிட்ட வந்து 1.3K தான் இருக்குது. இதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம இத்தனை கேரக்டருக்கு இது பண்ணால் என்ன பண்ணுறது? ஆனால் காசுவா இப்போ விட்டால் வரமாட்டான். பிரைடன் ஷோகன் கூட ஆர்கன் ரீரன் வருவா. நஹீடா குக்கி. ஐயோ, நான் ஃபஸ்ட்டு லூஸ் பண்ண ஒரு கேரக்டர் லூஸ் பண்ணது. இந்த வாட்டி வந்து எடுக்கலான்னு நினச்சிருந்தேன். கனவுல ஃபுல்லாக மண்ணை வாரி போடுறேன் அந்த ஹோயவர்ஸ். சரி ஓகே. ஆனால் கிரானிக்கல்லையுமே கேரண்டீடாக கிடைக்குமான்னு தெரியலையே. ஏன்னா அதுலேயும் 50-50 லூஸ் ஆச்சுன்னு வைங்களேன். அந்த கிரானிக்கல் பேனரில் இருக்க வேறு ஏதாச்சும் 5 ஸ்டாரை கொடுப்பான். வின் பண்ணால் காசுவா, லூஸ் பண்ணால் வேறு ஏதாச்சும் பேனர் கேரக்டரு. அதில் நம்பியும் ப்ரிமோஜன்ஸை வந்து போடலாமா வேணாமான்னு தெரில. லக்கு வேணும், அதுதான். இதில் வேறு வந்து எனக்கு ரேடியன்ஸ் கேப்சரிங் சான்சஸ் வேறு இருக்குது.
நான் என்னடா பண்ணுறது, ஏன்டா அப்படி பண்ணிட்டு நீ போட்டு கொள்றீங்கடா டி. சீரியஸ்லி 2 50-50 லூஸ் பண்ணிட்டேன். ரேடியன்ஸ் கேப்சரிங் சான்சஸும் இருக்குது. இப்போ நான் வந்து எதில் தான் நான் வந்து விஷ போட, எனக்கு இதில் போட்டாவாச்சு எனக்கு ரேடியன்ஸ் கேப்சரிங் வந்து கேரண்டியாவாச்சும் ஒரு கேரக்டர் கிடைக்க சான்ஸ் இருக்குது. ஆனால் நான் இது அந்த பேனர் நான் எதை நம்பி நான் அதை நான் சுற்றுறது கிரானிக்கலை. யார் கிடைச்சாலும் ஓகே தான். உங்களுக்கு ஓகே அகல்யா எட்ட சப்போர்ட்டிவ் இல்லை, ஒரு டாஸ் இல்லை. வேலா மாற வேண்டிய தருணம். நியூ சப்ஸ்கிரைப் செல்வம் ப்ரோ வாங்கத்தல. வெல்கம் டு த லைவ் ஸ்ட்ரீம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் சப்ஸ்கிரைபிங் மை சேனல் ப்ரோ. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் 10 லைக்ஸ் கைஸ். லெட்ஸ் கோ ஃபார் 20 லைக்ஸ். எனக்கு ஆனால் கைஸ் மண்டை குழம்பி போய் உட்காந்துருக்கேன். இப்போ நான் வந்து இதில் கிரானிக்கலில் நம்பி போடலாமா வேணாமான்னு எனக்கு தெரில. என்கிட்டலாம் ஒரு சப்போர்ட் கூட இல்லை. திங்க் பாசிட்டிவ் பி பாசிபிள். அதான் ப்ரோ நானே அப்படி தான் ப்ரோ இருப்பேன் செல்வம் ப்ரோ. இப்போ என்னைய வந்து கன்ஃபியூஷனில் உட்கார வச்சுட்டாங்க ப்ரோ. நான் நிதானமாக இருந்திருந்தேன்னா ஒரு இதுக்கு வந்துடுவேன். இன்னைக்கு காலையில் கூட நான் யோசித்தேன் ப்ரோ. இன்னைக்கு காலையில் கூட ஒருத்தட்ட நான் பேசிகிட்டு இருந்தேன். அது இல்லாமல் 36 ஸ்டாரு எடுத்தாச்சு. ப்ரோ இவனுங்க வழங்கவே மாட்டாங்க ப்ரோ. உங்கள் சிலானன் பில்டு காமிங்க. இந்த காட்டுறேன் ப்ரோ. உண்ணா ப்ரோ இருங்க, நான் உங்கள் சிலானன் பார்க்குறேன் ஓகேவா. என்னோடய சிலானன் வந்து அதாவது ஃபுல்லாக 90 அசன் பண்ணாமலே $3.1K கொண்டு வந்துட்டேன். ஸோ இது பண்ணோன்னா ஃப்ளாட் டிஃபென்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ரோல் ஆகும். வெப்பன் வந்து காசுவா எடுங்க. அதுதான் அகல்யா, காசுவாக்கு வந்து கிரைண்ட் பண்ணணும். கிரைண்ட் பண்ணி அந்த கேரக்டர் வந்து கன்ஃபார்மாக கிடைக்கணும்ல. நான் அதை தான் யோசிக்கிறேன். வேறு ஏதாச்சும் கொடுத்துட்டான்னா காசுவா கிடைக்காம இப்போ எனக்கு வந்து என்னது 12.8K வந்து காசுவா கிடச்சிச்சுன்னா பரவாயில்ல. வேறு ஏதாச்சும் கிடச்சிச்சுன்னா எனக்கு இப்போது சீரியஸாக சொல்கிறேன். இப்போ என்கிட்ட வந்து 20Kக்கு மேலே என்கிட்ட வந்து ப்ரிமோஜம்ஸ் கிரைண்ட் பண்ண முடியும்ன்ட்டு எனக்கு வந்து ஒரு சிந்தனை வந்துருச்சுன்னா நான் வந்து சீரியஸாக சொல்கிறேன் ட்ரை பண்ணுவேன். சீரியஸாக சொல்கிறேன் காசுவாக்கு ட்ரை பண்ணுவேன். காசுவாக்கு ட்ரை பண்ணுவேன். இவ்வளோ ரைடன் ஷோகனுக்கும் ட்ரை பண்ணுவேன். இது வந்து ஃப்ளவர், இது ஃபெதர், அப்புறம் இது எனர்ஜி ரீசார்ஜ் சான்ஸு. இப்போ எவ்வளோ இருக்குது? 1.3K தான் அகலியாக இருக்குது. அதாவது இப்போது ஈஸியாக சேர்க்கலாம். இமேஜினரி தேட்டர் அண்டு ஷாப்பு ரீசெட் வருது. ஆமாம் அகல்யா, அதெல்லாம் வருது கரெக்டு தான். இப்போது ஒரு கரெக்டாக ஒரு 5 நாளோ 4 நாள்லேயே வருதுன்னு நினைக்கிறேன் ஷாப் ரீசெட். அதில் ஒரு 10 விசு வந்துடும். 5 நாள் 7 மணி நேரம். மெயின் ஈவெண்ட் 1200 ப்ரிமோ தருவான். நார்மல் ஈவெண்ட் 420. இப்போ ஒன்றும் இல்லை, எனக்கு வந்து ஒன்றுக்கு
காசுவா கன்ஃபார்மாக எடுக்க முடியுமா? தயவு செஞ்சு அடுத்த பேட்ச்லையாச்சும் எனக்கு வந்து ஏர்லி கொடுங்கடா மெயின் ஐடிக்கு ப்ளீஸ்டா டே. கிஞ்சி கேட்குறேன்டா. தயவு செஞ்சு என்னை ஹார்ட் பிட்டி வரைக்கும் கொண்டு போக வைக்காதீங்க ப்ளீஸ். எனக்கு சத்து இல்லை கிரைண்ட் பண்ணுறதுக்கு. அப்போ ஏதோ ஒன்று நினச்சேன், என்னமோ பண்ணணும்னு நினச்சேன், மறந்தே போயிட்டேன். 15 விஷ் ஃப்ரம் ஈவெண்ட். என்ன பாபி நமக்கு வந்த சோதனை? நியூலட் டெல்மி என்ன பண்ணலாம்? கொஞ்சம் ஒரு நல்ல ஐடியா எனக்கு சொல்லிக் கொடு. உனக்காக வந்து ஜிலானன் எடுத்து கொடுத்துட்டேன். காசுவா எடுத்து தரலான்னு பார்க்குறேன், ஆனால் எனக்கு வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. நானே எடுக்கலாம்னு சொல்லுறேன். அப்போது பார்த்துக்கோங்க, ஈஸியாக எடுக்கலாம். மேலே தான் 5 ஸ்டார் தருவான். 15 விஷ் ஃப்ரம் ஈவெண்ட். ஆமாம் செல்வம் ப்ரோ. சரி ஓகே அகல்யா. பட் ஆனால் நான் கிரைண்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு டைம் இருக்குங்களா அகல்யா? நான் அதெல்லாம் யோசிச்சு தான் சொல்கிறேன், டைம் இருக்குமான்ட்டு. என் வேர்ல்டில் ப்ரிமோஷன் கூட இல்லை. எனர்ஜி ரீசார்ஜுக்கு வேறு ஆர்டிஃபேக்ட் போடலாம் ப்ரோ. உணா ப்ரோ இங்கே பாருங்கள், எப்பயுமே வந்து மொத்தம் 5 பீஸ் இருக்கும். ஆர்டிஃபேக்ட் செட்டு வந்து 5 பீஸு, ஃப்ளவரு, ஃபெதரு, சாண்ட்ஸு, காப்லெட்டு, அப்புறம் வந்து சர்க்குலெட்டு. நமக்கு வந்து ரெக்குயர்மெண்ட்டே வந்து 4 பீஸ் தான். 4 பீஸ் 4 ஆர்டிஃபேக்ட் வந்து நம்ம கேரக்டருக்கு நல்லா செட் ஆயிடுச்சுன்னா 5ஆவது ஆர்டிஃபேக்ட்டு வேறு ஆர்டிஃபேக்ட்லேருந்து கூட எடுத்து போடலாம், பிரச்சனை இல்லை. நமக்கு தேவை சேமாக இருக்கிற ஒரு 4 ஆர்டிஃபேக்ட், 4 பீஸ், 4 பீஸ் செட். புரிஞ்சா? லைவ் ஏன் சுற்றுதுன்னு தெரியல. சுற்றுதா கைஸ் லைவு? சரி, இது எனக்கு செகண்ட் ஐடி கூட எனக்கு பிரச்சனை இல்லை கைஸ். ஏன்னா வந்து எப்படியும் செகண்ட் ஃபேஸ் எனக்கு தேவையே இல்லை, ஃபஸ்ட் ஃபேஸ் மட்டும்தான் எனக்கு தேவை. செகண்ட் ஃபேஸ் தேவையில்ல. அப்புறம் வந்து செகண்ட் ஃபேஸ் விட்டுருவேன். அதில் வந்து காசுவா வந்து ட்ரை பண்ணுவேன். எனக்கு செகண்ட் ஐடியில் கூட பஞ்சாயத்தே கிடையாது. ப்ரிமோஜன்ஸ் வந்து கிரைண்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறையா இது இருக்குது. எனக்கு இப்போ பஞ்சாயத்தே வந்து என்னோடய மெயின் ஐடி தான். ஸோ வந்து எஸ்கோஃபர் வந்து கேரண்டீடில் இருக்குது. மேபி எனக்கு ஏர்லியாக கிடச்சிச்சின்னா எனக்கு வந்து அதை விட பெரிய லக்கு எனக்கு எதுவுமே கிடையாது. ஆனால் என் செகண்ட் ஐடியில் ஏர்லியாக கிடைக்கும்ன்ட்டு நான் நம்புகிறேன். ஏர்லியாக கிடைக்குதோ இல்லையோ அட்லீஸ்ட் சாஃப்ட் பிட்டியில் எடுத்துருவேன். எனக்கு வந்து அந்த நம்பிக்கை இருக்குது என்னோடய செகண்ட் ஐடியில். செகண்ட் ஐடி எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது, ஆனால் மெயின் ஐடி தான் எனக்கு பிரச்சனையே. உங்கள் வேர்ல்டில் நிறையா இருக்குது. மெயின் ஐடியில் சொல்கிறீங்களா? செகண்ட் ஐடியில் இங்கே பாருங்கள், ரெடியாக வச்சுருக்கேன் இந்த ஒரு இடத்த மட்டும். இந்த இடம் இதெல்லாம் இருக்குது எட் டு பி கிரைண்ட். ஸோ அதனால் மற்ற எல்லா இடத்தையும் வந்து இந்த இடமுமே வந்து இன்னும் ஒரு 3% முடிக்கணும். இன்னும் இந்த இடமுமே ஒரு 85% இருக்குது. ஸோ வந்து நாட்லேண்ட்லேயுமே இன்னும் ஹேவ் சம் ஹோப்ஸ் டு கிரைண்ட் ப்ரிமோ. அடுத்து இதில் பாருங்கள், இதில் ஃபுல்லாக இருக்குது. கொஸ்ட் இருக்குது, வேர்ல்டு கொஸ்ட் இருக்குது. இதுலேயே வேர்ல்டு கொஸ்ட், இதில் வந்து மெயின் கொஸ்ட் ஆர்கன் கொஸ்ட்டே இருக்குது இதில். ஸோ செகண்ட் ஐடியில் எனக்கு கவலையே இல்லை. அபிஸ் கலெக்ட் பண்ணல. ஆமாம் அகல்யா, 7th ஃப்ளோர் 1 ஸ்டார் விட்டுட்டேன். அதனால் ஃபுல் ஸ்டார் எடுத்தால் தான் கலெக்ட் பண்ணுவேன்ட்டு ஒத்த காலில் நின்றுட்டுருக்கேன். டெசர்ட் ஏரியா ஈஸி. அதான் அகல்யா, இது செகண்ட் ஐடி நான் வந்து அந்தளவுக்கு நான் ஒரி பண்ண போகிறதில்ல. ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் ஒரு 1-2 நாளில் உக்காந்தா கண்டிப்பாக ஒரு 10 பேர் சுற்றுற அளவுக்கு ஒரு நாளில் கிரைண்ட் பண்ணிடுவேன். அதே மாதிரி ஒரு நாளைக்கும் ஒரு 10 விஷயம் சேர்த்துருவேன் நான் செகண்ட் ஐடியில்.
மைக்கவன் சந்தோஷ் ப்ரோ. சாஃப்ட் பிட்டி அண்ட் ஹார்டு பிட்டினா என்னது ப்ரோ? ஒன்றும் இல்லை தலை. சாஃப்ட் பிட்டினா வந்து ஒரு 65-70க்குள்ளே கிடைக்கிதுன்னா சாஃப்ட் பிட்டி. அபவ் 70, 80, 90 இந்த மாதிரி போச்சுன்னா அது ஹார்ட் பிட்டி. 75, 80, 85, 90 இந்த மாதிரி போச்சுன்னா அது ஹார்ட் பிட்டி. ஆமாம், இப்போ நான் இங்கே எதுக்கு நான் வந்தேன்? இன்னும் என்னோட ஒரு எலக்ட்ரோ டேமேஜ் போனஸ் தான் கொடுங்களேண்டா. ஃப்ளவர் மாற்றணும், காப்லெட் மாற்றணும், சர்க்லெட் மாற்றணும். சாஃப்ட் பிட்டி நான் பார்த்ததே இல்லை. நான் 59ல் இருக்கேன். சூப்பர் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட்டு எஸ்கோஃபர் எதுவும் எடுக்க போகிறீங்களா? எனக்கு அந்த இது செகண்டு கிரானிக்கல். ஏன்டா கிரானிக்கல் இப்போ விட்டீங்க? ஏன்டா இனாசுமா பற்றி ஒரு டேஸும் இல்லை. கிரானிக்கல் விடாதான் போன இதில் விட்டு தொலைய வேண்டிதானே? ஏன் பாபி? மிசுக்கி வந்தப்போ அந்த கிரானிக்கலை விட்டு தொலைய வேண்டியதானே? நான் அப்போயே நான் வந்து இதை எடுத்திருப்பேன், காசுவாவை. சூப்பர். அந்த பேனர்லாம் நான் மெயின் ஐடி சும்மா தான் வச்சுருந்தேன், எந்த கேரக்டருக்குமே சுத்தாமல் விட்டுருக்கேன் பாரு. ரெய்டன் சோகன் செகண்ட் ஃபேஸில் வருது அங்கே. அதனால் வந்து கிரானிக்கலை சொருவிட்டேன். அதில் கிரானிக்கல் லியூவேக்கு வந்து ஒரு இது வந்துச்சு, லேண்டன் ரைட்ஸ் வந்துச்சு. ஸோ அதனால் வந்து அதுக்கு ரிலேட்டடாக விடணும்னு சொல்லிட்டு விட்டான் லியூவே கிரானிக்கல். இதில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்போ இனாசுமா கிரானிக்கல் விட்றான். இல்லை ரெய்டனாக இருக்குன்னு 3K ப்ரிமோஜன்ஸ் வேறு இருக்குது. நான் கிரானிக்கலில் காசுவா எக்ஸப்ட் பண்ணவே இல்லை ப்ரோ. இனாசுமா கிரானிக்கல் வந்து கண்டிப்பாக காசுவா இருப்பான்ல. இப்போ நான் வந்து நான் யாரை எடுப்பேனாரு? ஆவா கோசா ப்ரோ. காசுவா வரையா கேரக்டர் பேனர் அண்டு வெப்பன் பேனரில் 0 பிட்டியில் இருக்கேன். ஆமாம் கல்யா, நானும் சி பாருங்க. இதில் கூட ஒரு 6 பிட்டி இருக்கும். வெப்பன் பேனர்லலாம் சுத்தம் ஆட இளவு எடுத்தது இல்லை. வெப்பன் பேனர்லேயுமே ஒரு 4 பிட்டி இருக்குது. என்னையே ஃபீல் பண்ண கொடுக்கடா. பரவா கவாட் கைஸ், லெட்ஸ் கோ ஃபார் 20 likes. இனிமே நியூ கம்மர்ஸ் காசுவா எடுக்க வாய்ப்பே இல்லை. ஏன் ப்ரோ? ஏன் அந்த மாதிரி? காசுவா வேல்யூ தெரிஞ்ச நாங்கள். காசுவா வேணும், எனக்கு காசுவா வேணும். இதுலேயுமே என்ற நியூவில் இருக்காங்க கைஸ். அதனால் காசுவா இதில் ட்ரை பண்ணாலும் பண்ணுவேன் இந்த ஐடியில். ஏன்னா ரெய்டன் ஷோகன் விட்டுருவேன், எஸ்கோஃபர் எடுப்பேன், ரெய்டன் ஷோகன் விட்டுருவேன். அதுக்கப்புறம் ஸ்கிரிக்குது, பிரச்சனை இல்லை, எடுத்துடலாம். கமெண்ட்டு பார்க்கல. எந்த கமெண்ட்டு? நான் 0 பிட்டி அது பார்த்தேனே அகல்யா. மித்த கேம்ஸ் கூட பொட்டி போடுறதுக்கு விட்டுருக்கேன். போட்டி போடுறதுக்கு விட்டுருக்கேன். புரியலையே. கிரானிகளுக்காக தான் ரெய்டன் வரா. ஒரே நிமிஷம் இருங்க, வரேன். Instead of confining themselves to the heavens, God should broaden their horizons in the world below.
கைஸ் உதரிங் வேவ்ஸில் விஷ் நிறையா கொடுக்குறான், அதனால கென்ஷினில் கிரானிக்கல் பேனர். காசுவா கிரானிக்கல் ஆட் ஆகிட்டா இனிமேல் ரொம்ப ரேர். சுமேரு ஃபான்டைன் ஆட்லான் அப்புறம் தான் பழைய கிரானிக்கல் பாசிபிள்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம் ஆமாம், இது ரைடன் சோகன் கூட ஆர்கன் ரீடனில் வந்துடுவா. பேசாமல் பூங்கடா டேய் நல்லாவே இருக்க மாட்டீங்களா பூங்கடா. கைஸ் நான் இருங்க, இந்த கடைக்கு மட்டும் போக வேண்டிய வேலை இருக்குது, போயிட்டு வந்துடுறேன். ஒரு கொஞ்ச நேரம் மட்டும் அப்படியே லைவை பார்த்துக்கோங்க கைஸ், நான் வந்துடுறேன். ஆதிஷ் ப்ரோ எப்போ அஃபிஷியல் லைவ் வருது? என்ன லைவ் ப்ரோ? அஃபிஷியல் லைவ்னா புரியலையே தலை. ஐயா வணக்கம், வாங்க பிளட் லைன் ப்ரோ. ஐ ஹேவ் கினிச் அண்ட் ரைடன் ஸோ ஐ எம் கோனா புல் ஃபார் வெப்பன் பேனர். சரி பாபி, பாபி கேட்குதா? நம்ம வந்து பிளானில் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய தருணம் வந்து விட்டது. காசுவாக்கு போகலாம். மேபி கொஞ்சம் ப்ரிமோஜன்ஸ் வந்து கிரைண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால். அதுதான் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணலான்னா லெட்ஸ் கோ ஃபார் கைஸ். நான் வந்து ரைடன் சோகனை வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு நான் வந்து ட்ராவலர்கிட்ட சொல்லி சமாளிச்சுக்கிறேன். நான் ரைடன் சோகன் வந்து எடுக்க போகிறதில்ல. மேபி எக்ஸ்ட்ராவாக கிரைண்ட் பண்ணியிருந்தேன்னா ஏர்லி விஷக்காக நான் வந்து ட்ரை பண்ணுவேன். 50-50 வின் ஆகுதா இல்லை ரேடியன்ஸ் கேப்சரிங் வருதான்னு தெரில. ரேடியன்ஸ் கேப்சரிங்க்கு சான்சஸ் இருக்குது நமக்கு. ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு காசுவா எடுத்துப்போம். ஆமாம், காசுவா வந்து எடுத்து முடிச்சுக்கலாம். எடுத்து முடிச்சுட்டு ப்ரிமோஜம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ரைடனுக்கு ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வந்து ஒரு 10 நிமிஷத்தில் வந்துடுறேன். சின்ன கடைக்கு மட்டும் போக வேண்டிய வேலை இருக்குது. காசுவா சூப்பர் மெஸ்ஸி சுத்தமாக ப்ரிமோஜம்ஸ் இல்லாமல் இருக்கேன். இதில் எதுக்கு நான் வந்து கிரானிக்கலில் யோசிக்கிறேன்னா, ஏன்னா நம்ம சுற்றுற கேரக்டர் வந்து 50-50 வந்து அது வின் ஆகணும். அந்த பேனர் லூஸாக இருந்துச்சுன்னா அதான் ப்ரிமோஜம்ஸுக்கு நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தான் தெரில. பேசாமல் பாபி நான் வந்து இதை மென்ஷன் பண்ணி போட்டலான் இருக்கேன் லைவ் போடுறப்ப. காசுவா எடுப்பதற்கு ஸ்பான்சர் தேவைன்னு சொல்லிட்டு காசுவாக்கு ஸ்பான்சர் தேவைன்னு சொல்லிட்டு போட்டு விட்டுறலாம். காசுவா பேனர் அப்போ போட்டுருவோம் நம்ம. பாபி இந்த லைவ் மட்டும் பார்த்துக்க பாபி, நான் அந்த கடைக்கு மட்டும் போயிட்டு வந்துடுறேன். கைஸ் ஒரு கொஞ்ச நேரம் நான் வாய்ஸ் கேட்காது, பட் ஆனால் விஷுவலாக நீங்கள் எல்லாமே இந்த இலைகள் ஆடுறது அப்புறம் மௌவிகாவெல்லாம் பார்த்துட்ருப்பீங்க. இந்த ஒரு 10 நிமிஷம் வந்துடுறேன். சந்தோஷ் ப்ரோ ஆல்ரெடி வந்து இதில் பின் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். மேலே வந்து பின் பண்ணியிருக்கேன். கோஜோ ப்ரோ எவ்வளோ ப்ரோமோ இருக்குது கைஸ். இந்த வந்துடுறேன் கைஸ், வெயிட் பண்ணுங்க கைஸ். லெட்ஸ் கோ ஃபார் 20 லைக்ஸ் மக்களே. வந்துடுறேன், போயிட்டு வரேன் கைஸ்.
Many insects have a compulsion to follow the light, and humans are the same. Except we call that light hope. Exploration and trials. Adventuring is right up my alley. Many insects have a compulsion to follow the light, and humans are the same. Except we call that light hope. Hello.
exploration and trials. Adventuring is right up my alley. Many insects have a compulsion to follow the light, and humans are the same. Except we call that light hope. Guys, வந்துட்டேன். பாபி இது கார்த்தியை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டாங்க பாபி. மச்சான் இருக்கான்ல, டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ வந்துட்டு இருக்கான். இன்னும் ஒரு ½ அன் ஹவர். இன்னும் ஒரு புரியல. இங்கே தான் ஓ அவங்க இல்லை அவங்க வீடும் பக்கத்தில் தான் போயிருக்கேன். அதனால் வந்து ஒரு கைஸ் இப்போ போயிட்டு அடுத்த வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு அது அகெயின் ஒரு 10 நிமிஷம் லீவ் போட்டுருவேன். போய் பார்த்துட்டு அங்கே இருக்கணும்ல, இங்கே இருந்தால் அவர் தப்பாயிரும். அதனால் பார்த்துட்டு வேமாந்துடுறேன் கைஸ். Come on people, let's go. இப்போ நான் அந்த ஆக்சுவலாக எதுக்கு வந்தேன், என்னமோ பண்ண வந்தேன். ஆனால் என்ன பண்ண வந்தேன் தெரியல. வேற ஏதாச்சும் விட்டுருந்தா கூட ப்ரோ சிட்லாடி ரெசிஸ்டன்ஸு செட் பண்ணுமா இன் ஃப்ரீ ஸ்ட்ரீம். லைக் வந்து இவ்வளோ எஸ்கோஃபேரை பார்த்துட்டு வந்து கேட்குறீங்களா? ஆக்சுவலாக வந்து இவ கிரியோ அப்ளையர் ப்ரோ சிட்லாடி. கிரியோ அப்ளை பண்ணுவா. இவ எஸ்கோஃபர் மாதிரி கிடையாது. இன்னும் இல்லை, அவளோட டேலண்ட்டை போய் பாருங்களேன்.
பைரோக்கும் ஹைட்ரோக்கும். எஸ்கோஃபர் வந்து அப்படியே வந்து கிரியோக்கும் ஹைட்ரோக்கும் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் செட் பண்ணுறான். லைக் நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல, அது வந்து இவோ பண்ணுறா, எஸ்கோஃபர் பண்ணுறா. எனக்கு இன்னும் 200 பிரிமோ வேணும். அதான் இது வருதுல்ல பாபி, ரெஃப்ரெஷ் ஆகுதுல்ல ஷாப்பு. இதில் எனக்கு வந்து எஸ்கோஃபரு ஸ்கிர்க்கு ஓகே காசுவாவும் இதில் வேணும். இதில் பிராணிக்கல் வந்து இதில் காசுவா இதுலேயும் எடுப்பேன் கைஸ். ஏன்னா இப்போ போச்சுன்னா வந்து சீரியஸாக சொல்கிறேன், எப்போ அந்த கேரக்டர் வரும்னே தெரியாது. இனாசுமா கிரானிக்கலில் வர கேரக்டர் மட்டும் அதில் வந்து காசுவா மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க சப்போர்ட்டிவ்க்கு. இப்போ விட்டிங்கன்னா லேட்டாக தான் வரும். காசுவா வந்து எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்னா, ஒரு எலமெண்டல் உங்களோட எலமெண்ட்டை வந்து காசுவாவோட எந்த கேரக்டரும் வந்து இது பண்ணாது. உங்கள் எலமெண்ட்டை ஃபுல்லாக கீப் பண்ணி அந்த எலமெண்டலோட டேமேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ணி. ஐயோ நான் எதுக்கு நான் இங்கே தேவலாமல் இங்கே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன்னு எனக்கு தெரியலையே ப்ரோ. சீரியஸாக நான் சொல்கிறேன் கைஸ், இன்றைக்கி இவனுங்க விட்ட ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராமில் கன்ஃபியூஷனில் பைத்தியம் பிடிச்சி போய் உட்காந்துருக்கேன். நான் என்னடா பண்ண போகிறோம், என்ன பண்ணுன்னு கூட எனக்கு தெரில. கிரைண்ட் பண்ணும். கிட்டத்தட்ட நான் வந்து செகண்ட் ஐடியில் மட்டும் 3 பேனருக்குமே நான் உட்காந்து போட்டு கிரைண்ட் பண்ணும். மெயின் ஐடியில் அந்த ஒரு கேரக்டர் எடுக்கிறதுக்கு நான் கிரைண்ட் பண்ணும். செகண்ட் ஐடியில் அந்த பஞ்சாயத்து கிடையாது. பஞ்சாயத்தே கிடையாது. ஏன் பாபி எஸ்கோஃபரும் ஸ்கிர்க்கும் செகண்ட் ஐடிக்கு தள்ளிட வேண்டியதானே? ஏன்னா யோசிச்சு பாரு, நம்மகிட்ட வந்து கிரியோ சப்போர்ட்டுமே நம்மகிட்ட வந்து அந்தளவுக்கு இல்லை. மெயினில் சார்லட்டு ரொசாரியா இவங்க தான் இருக்காங்க. நான் அதனால தான் சொல்கிறேன், செகண்ட் ஐடியில் ஸ்கிர்க்கும் எஸ்கோஃபரும் தள்ளிட்டு மெயின் ஐடிக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணு. எஸ்கோஃபியர், சாரி எஸ்கோஃபர் கிடையாது, எஸ்கோஃபியர். ஆக்சுவலாக எல்லா டொமைனும் முடிஞ்சா ட்ரவுன்ஸு? எஸ் ட்ரவுன்ஸ் எல்லாம் முடிச்சு ப்ரோ. மவிகா சப்போர்ட்டு கொடுப்பாளா? சின்ட்ரசிட்டி யூஸ் பண்ணால் சப்போர்ட்டிவாக யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரோ. இப்போ ஒப்சிடியன் கோடெக்ஸ் போட்டிருப்பீங்களா, ஒப்சிடியன் கோடெக்ஸை தூக்கிட்டு சின்ட்ரசிட்டி போட்டுக்கோங்க. சி மைசிலானன் நான் பார்க்குறேன். ஊனான் தான் பேர் வச்சிருப்பாப்ல. ஓகே இதை வெப்பனை டெவலப் பண்ணு ப்ரோ. வெப்பனு கேரக்டர் அசைன் பண்ணுங்கள், வெப்பன் டெவலப் பண்ணுங்கள், ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ். இது ஃப்ளவர் மாற்றிக்கோங்க, டிஃபென்ஸ் பர்சன்டேஜ் இருக்கிற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. இதுவுமே ஃபெதருமே டிஃபென்ஸ் பர்சன்டேஜ் இருக்க மாதிரி போட்டுக்கோங்க. டிஃபென்ஸ் பர்சன்டேஜ். அப்புறம் வந்து  நல்லா இருக்கு. ஆனா டிஃபென்ஸ் இல்ல.                                                                                                அப்புறம் வந்து
இதுவுமே மாற்றணும். ஏன்னா அட்டாக் போட்டிருக்கீங்க பாருங்கள், அட்டாக்கு தேவைப்படாது, டிஃபென்ஸ் தான் வேணும். இதுவுமே இதுவுமே டிஃபென்ஸ் வேணும். இது ஓகே. பட் ஆனால் எனர்ஜி ரீசார்ஜ் இருக்கிற மாதிரி சப்ஸ்டார்ட் பார்த்துக்கோங்க. வெப்பன் டிஃபென்ஸ் போட்டுருக்கோங்க, சான்ஸ் இஆர் போட்டுருக்கோங்க. இப்போ டிஃபென்ஸ் போட்டுருக்கோங்க. டேலண்ட் வந்து இ ஸ்கில் முடிச்சக்கப்புறம் அல்டிக்கு பர்ஸ்ட்டுக்கு இது பண்ணிக்கோங்க. மஸ்ட்டு இ ஸ்கில். ஊனா ப்ரோ, ஐயோ ஊனா ப்ரோ அக்செப்ட் பண்ணாதீங்க. நான் ஸ்கிற்கு எடுக்கல 2 ஐடியிலையும். ஃபஸ்ட் ஐடி சேவிங் ஃபார் சிட்லாலி, செகண்ட் ஐடி ஆல்ரெடி கிரியோடி EPS இருக்குது. ஸோ ஸ்கிற்கு ரீரனில் தான் எடுக்க போகிறேன். ஓகே. ஆமாம், இல்லைன்னா இப்படி கூட பண்ணலாம் பாபி, ஸ்கிற்கை ரீரனில் கூட எடுக்கலாம்ல. ஆனால் கிரியோ கேரக்டர் வேறு, ரீரன் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் விடுவானான்னு தெரில. இவங்க கென்ஷின் இம்பாக்ட் இந்த கிரியோ கேரக்டருக்கு மட்டும் ஓரம் வஞ்சனை பண்ணுவாங்க. மவுயிகா கூட ரீரன் வந்தா சிட்லாலி இன்னும் லீக்ஸ்ல காணா. சிட்லாலி ரீரன் எப்போ வரும்னு தெரியல. ப்ரோ என் ஃபுரினா செக் பண்ணுறீங்களா? உங்களோட இது யூஐடி 50-50 லூஸ். வேறு ப்ரோ எந்த இதில் ப்ரோ இஸ்லானுக்கு ட்ரை பண்ணீங்களா? கில்லர் ப்ரோ நீங்கள் என்ன பேர் வச்சுருப்பீங்க? இல்லை பேர் என்ன வச்சுருப்பீங்க? கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்டில் தான் இருப்பீங்க. அப்படி இல்லைன்னா இது யூஐடி கூட. ப்ரோ மை வேர்ல்டுக்கு வாங்க, லீவே ஒரு டொமைன் அன்லாக் பண்ணணும் ப்ரோ. பிளட் லைன் ப்ரோ கொஞ்சம் இது தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. என்னைய வந்து யாருமே வந்து ஒரு இது ஸ்கிற்கு ஐ மீன் 5.6 முடிகிற வரைக்கும் என்னை யாருமே எதிர்பார்க்காதீங்க. ஏன்னா நான் லிட்டரலி விளாட்றதே இந்த லைவ் டைமில் மட்டும்தான் ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜாக விளாட்றேன். அதனால் வந்து கொஞ்சம் யார் ஐடியில் பிளட் லைனா அந்த சொல்கிறேன். 181 203 07 40. ஆக்சுவலாக இப்போ நான் வந்து ஒரு நிதானத்தில் ஆமாம் நிதானத்தில் இல்லை கைஸ். எனக்கு வந்து என்னால் யோசிக்க முடியல ஒரு நிதானமாக. இதனால் வந்து எதை எப்படி பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன். நான் எப்பயுமே இந்தளவுக்கு நான் பேனர்ஸ்க்கெலாம் இந்தளவுக்கு நான் யோசிச்சதில்லை. ஆனால் இந்த தடவை வந்து கொடுக்குறேன் பாருங்கள், வெங்காயம் மாதிரி கொடுக்குறான். நான் ரைடன் சோகன் எடுக்கலான்ட்டு ஒரு பிளானில் வச்சுருந்தேன். ரைடன் சோகனை கை விடுற மாதிரி இருக்குது. புகழ் ஓகே தலை. ஏஆர் என்னது ப்ரோ? புகழ் கினிச் எப்போ ப்ரோ? கினிச் வந்துருந்தா அடுத்த அப்டேட்டில் வருது ப்ரோ, செகண்ட் ஃபேஸில். வராப்ல ப்ரோ பிளட் லைன் அப்கமெண்ட் ப்ரோ. ஸ்கிற்கு மவுவிகாக்கு நல்ல சப்போர்ட்டாக இருக்குமா? ஸ்கிற்கு மவுவிகாக்கு நல்ல சப்போர்ட்டாக இருக்குமா? விஸ்வா ப்ரோ டிபிஎஸ் கேரக்டர் ப்ரோ. நானும் அதான் யோசிக்கிறேன். 56 ஓகே. ஓகே அப்போனா இந்த ஐடியில் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். யூஐடியை பார்த்து யூஐடியை போட்டு பார்க்குறேன். 180 314 6557. ஆமாம் ப்ரோ இந்த ஐடியில் ஃப்ரெண்டா இல்லை?
கைஸ் எனக்கு யாராச்சும் ஒரு ஐடியா சொல்லுங்களேன். 54 202 175 ஓகே. 27k ஹெச்பி கம்மியாக இருக்கே தலை. ஹெச்பி வேணுமே. எல்லாமே ஓகே பட் ஆனால் ஹெச்பி இவளுக்கு கிரிட் டேமேஜ் அந்தளவுக்கு தேவையில்ல ப்ரோ. கிரிட் ரேட்டுமே ஒரு 6% வேணும். இன்னும் 5.5% வேணும். அப்புறம் வந்து எனர்ஜி ரீசார்ஜ் ஓகே. கிரிட் டேமேஜை கம்மி பண்ணிட்டு பேசாமல் இது போட்டுக்கோங்க. ஹெச்பி போட்டுக்கோங்க. இருங்க பார்ட்டி ஃபேக்ஸை பார்த்துடலாம். ஓகே இந்த இது வேணால் ஃபெதர் வேணால் ஒரு இது வச்சுக்கோங்க. ஹெச்பி பர்சன்டேஜ் இருக்க மாதிரி போட்டுக்கோங்க ப்ரோ. இவளுக்கு அட்டாக்கு தேவையில்ல புகழ் ப்ரோ. இவளுக்கு வந்து அட்டாக் தேவையில்ல. ஹெச்பி சான்ஸ் போட்டுக்கோங்க. எனர்ஜி ரீசார்ஜ் இருக்குல்ல அதனால் ஹெச்பி சான்ஸ் போட்டுக்கோங்க. ஓகே உள்ளக்க ஃபுல்லாமே வந்து எனர்ஜி ரீசார்ஜும் அப்புறம் வந்து ஹெச்பியும் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ப்ரோ. கிரிட் ரேட்டு பேசாமல் அந்த இதையுமே சர்க்குலேட்டர் கூட மாற்றி கிரிட் ரேட் கூட போட்டுக்கோங்க. FTP ப்ரோமோஸ் வித்தவுட் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் 45 புல்ஸ் ஒன்லி இன்க்ளூடிங் ஸ்பைரல் அண்ட் இமேஜினரி தியேட்டர். வித்தவுட் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் 45 புல்ஸ் ஒன்லி இன்க்ளூடிங் ஸ்பைரல் அண்ட் இமேஜினரி தியேட்டர். சேர்த்து 45 தானா? ஓகே அப்போது இந்த பீஸ் சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன். இருங்க ப்ரோ எதை சேஞ்ச் பண்ணலான்னு சொல்கிறேன். இந்த இது அட்டாக்கை தூக்கிடுங்க. ஏன்னா உங்கள்கிட்ட வந்து எனர்ஜி ரீசார்ஜ் இருக்குது ஓகேவா. 175% வச்சுருக்கீங்க. ஸோ அதனால் வந்து இதை வந்து தூக்கிட்டு ஹெச்பி போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா ஹெச்பி சுத்தமாக இல்லை. இது ஓகே. இது வந்து எனர்ஜி ரீசார்ஜ் ஓகே பட் ஆனால் வந்து கிரிட் ரேட்டுக்கு மாற்றிக்கோங்க. ஏன்னா கிரிட் டேமேஜ் வச்சு நம்ம அப்படி ஒன்றும் இவ்வளோ வச்சு அடிக்க போகிறதில்ல. ஸோ அதனால் வந்து ஹெச்பி போட்டு ஆர்எல்ஸ் கிரிட் ரேட் போட்டு கீழே வந்து ஹெச்பி பர்சன்டேஜ் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இதுவுமே நல்ல பீஸ் தான் பட் ஆனால் ஓகே இது மாற்றிடுங்க. அப்புறம் வந்து இதில் வந்து இது ஓகே. அப்புறம் இதில் வந்து ஹெச்பி பர்சன்டேஜ் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க சர்க்குலேட்டில். ஓவராலாக ஹெச்பி வந்து 35k கிட்ட வேணும் ப்ரோ. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. 60k கிரிட் ரேட்டு. கிரிட் டேமேஜ் வந்து உங்களோட இது தான் எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ வச்சுக்கோங்க. ER வந்து 160 above இருக்கணும். டபுள் ஹைட்ரோ யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா 160 எனஃப். டபுள் ஹைட்ரோ இல்லைன்னா 180 கிட்ட வேணும். கிரிட் ரேட்டு ER ஹெச்பி தான் ப்ரோ மெயின். ஹெச்பி ER கிரிட் ரேட்டு. ஐயோ என்ன பண்ணலாம் ஒரே கன்ஃபியூஸராக இருக்கே. எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண? ஆக மொத்தத்தில் என்ன பண்ணேன் நான்? ஆனால் ஆக்சுவலாக கைஸ் நான் இப்படி உட்காந்துன்னா என்னால் வந்து ஒரு ஐடியாவே வராது. பொறுமையாக உட்காந்து யோசிச்சா தான் ஒரு பிளான் கிடைக்கும். அட்லீஸ்ட் வந்து இந்த எக்ஸ்க்ளூசிவ் செஸ்ட் வரைக்குமாச்சு இவங்க வந்து ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி விட்டாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். என்ன பாபி? இஃபாக்கு என்கிட்ட பெஸ்ட்டு வெப்பன் இருக்குது. மிசுக்கியோட சிக்னேச்சர். அட ஏன் ப்ரோ நீங்கள் வேறு? கைஸ் கமான் கைஸ், லெட்ஸ் கோ ஃபார் 20 likes. இன்னும் 3 more likes go 20 likes போயிடலாம். வெயிட். இப்போது ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெசினை வந்து எதுக்கு ப்ரொடக்டிவாக யூஸ் பண்ண போகிறேன். யாருக்கு யூஸ் பண்ணலாம்? சிட்லாலியை லெவல் 90க்கு அசன் பண்ண போகிறேன்.
சிட்லாலிக்கு வேற ஒரு 1K கொண்டு வரணுங்க சிஎம். நெக்ஸ்ட் அப்டேட்ல என்னென்ன கேரக்டர் வருது ப்ரோ? நெக்ஸ்ட் அப்டேட்ல வந்து ஸ்கிர்க்கும் நவியாவும் வருது ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ்ல. செகண்ட் ஃபேஸ்ல வந்து யார் வரா? இது கீச்சும் ரைடன் ஷோகனும். ஆமா எஸ்கோஃபர் நாவியா. சாரி மண்டலம் உட்காந்துருக்கேன் நான். என்னைய குழம்ப வச்சுட்டான் ப்ரோ, என்னைய புலம்ப வச்சுட்டான். யாரும் எடுக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காகவே அதுக்காகவே கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஆமா இதுக்கு நான் அதுல இருந்தே நான் வந்து எடுத்துருவேன்ல. எதுக்கு நான் இது தனியா வந்து வேற அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன்? ப்ரொடக்டிவா யூஸ் பண்றேன்ட்டு ஒன்று நாசம் பண்ணிட்டேன். நஹிடாவா என்னது ப்ரோ? 2 பீஸும் இஎம் போடலாமா ப்ரோ சிட்லாடிக்கு? அதோட இது சப்ஸ்டாட் பார்த்துக்கோங்க ப்ரோ. 2 பீஸ் போடுறது பிரச்சனை இல்லை, சப்ஸ்டாட் பார்த்துக்கோங்க. வேலை என்றாலும் அழகு என்றாலும் ஐயோ भरोसा काटने को जो स्थिति चल रहा है बिच्छा हमें पिड़क लिया मैं रसलाइटें ये दोसा कल्लु में वेल्ला आमलेटा और कुट्टी नीना निंजुकुल्ला कुंदी किट्टाले दोसा कल्लु में मैं रसलाइटें இன்னும் ஒரு 3 வேணும். मैं रसलाइटें ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ இவன் காலி ஆயிட்டானா? வெப்பனார் கேரக்டர் எது போலான்னு ஐடியா சொல்லுங்க. யாருக்கு அகல்யா? ப்ரோ ட்ரவுன்ஸ் டொமைனில் போய் அடிங்க ஃபார் சிட்லாலி. ட்ரவுன்ஸ் டொமைன் முடிஞ்சு ப்ரோ. சிட்லாலிக்கு மெட்டீரியல் ஒன்று தான் கிடச்சிச்சு. நான் பிடிச்ச பண்ணி குட்டியே அதில் கேரக்டரே எடுத்து வைக்கிறாடா நான். அடங்குமா எதுவுமே உருப்படியாக நடக்க மாட்டேங்குது கடவுளே. அப்கமெண்ட் 2P CM செட் போட்டால் 1023 EM வருது சிட்லாலிக்கு. அப்படியா ப்ரோ? இஎம் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ, அது சப்ஸ்டாட்டும் நமக்கு முக்கியம் தலை. இதில் வாங்க முடியாது. எல்எம் டிபார்ட்டில் இருக்காதா பாபி?
என்னது அந்த இது கன்வெர்ட் பண்ணுவோம்ல புரியல அந்த இது இப்போ அந்த எமரல்டு கிராஃப்ட் பண்ணுவோம்ல 4 பீஸ்லயே 1000 கொண்டு வரலாம். ஆதிஷ் ப்ரோ நீ என்ன சர்வர்? நான் ஏசியா தல. எமரல்டு கிராஃப்ட் பண்றீங்களா? இது பாபி கிரியோ எமரல்டு அப்புறம் பைரோ எமரல்டு கேரக்டர் அசைன் பண்றது. அது இதுல பண்ண முடியாது. அது கிராஃப்ட் இதுல வேணா பண்றது. அதான் சரி இதுலயும் இருக்குன்னு நினைச்சு வந்தேன். டீ பாட்லயும் இதுல ஈஸியா வாங்கலாம். அதுலனா அட சோஹோ நேரம் டாடி. நான் 5 நாள்ல வந்து இது வர போகுது. நான் வெப்பன் போகவா கேரக்டர் போகவா? அதான் அகல்யா எந்த கேரக்டருக்கு சொல்கிறேன்? எந்த கேரக்டருக்கு? ஏதாச்சும் கேரக்டருக்கு வந்து உங்களுக்கு சிவனே அருணாச்சலனே மலையை போற்றி. ஓ இதனால தான் நீ சாரிப்பா எனக்கு வேற வழி தெரியல ஆத்தா. ஓன்ட்டு இவன்ட்டு தான் களவான்ட்டு இருக்கேன். இப்போ எதுக்குங்க நான் வெளியே வந்தேன்? ப்ரோ ஊவா ப்ளே பண்ணுறீங்க தானே? ப்ளே பண்ணேன், இப்போ ப்ளே பண்ணுறதில்ல ப்ரோ. 300 பிமோ அது ரெடி பண்ணும் தலை. பண்ணணும் அப்புறமா கூட பண்ணிப்பேன். ஹாய் ப்ரோ வாங்க பால்ட்ட பார்த்தல. சாரி ப்ரோ கவனிக்காமல் இருந்ததுக்கு. லக்கு இல்லை எனக்கு மேக்ஸ். க்ரானிக்கலில் எடுத்தாலும் எதுனாலும் ஓகே தான். ஐ நீடு காசுவா கைஸ். எனக்கு காசுவா தவிர வேறு எதுவும் வேண்டாம். ஒன்னாச்சு இதில் வருதான் பாரு. ஒன் வீக் ஃபார்ம் பண்ணுங்க ஈஸியாக எடுக்கலாம் விஸ்வானா. ப்ரோ எப்படி ப்ரோ சிலானன் லாஸ் ஆகி உடனே 75 ஃபுல் போட்டிங்க? ஃபாஸ்ட்டாக எப்படி ப்ரிமோ கலெக்ட் பண்ணீங்க? ஆக்சுவலாக வந்து ஒன்று புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா, நான் வந்து வெரசா பேனர்லேயே வந்து பிடி தேர்த்துட்டேன். ஒரு 68 கிட்ட பிடி தேர்த்துட்டேன். ஓகேவா? பிடி தேர்த்திட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஜிலானன் பேனர் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு 10 சுற்றினேன். என்கிட்ட அப்போயே வந்து ஒரு 7300 கிட்ட ப்ரிமோஜன்ஸ் இருந்துச்சு. அப்போயுமே ஒரு 10 விஷ் போட்டேன், கிடைக்கல. அடுத்து ஒரு 2 விஷ் பண்ணேன். கரெக்டாக 80th விஷில் வந்து 80th பிடியில் எனக்கு லூஸ் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து என்கிட்ட ஒரு 5.6Kவோ 7Kவோ கிட்ட இருந்துச்சு. இந்த வீடியோ கூட ஸ்பின் பண்ணியிருக்க வீடியோ கூட போய் பாருங்கள் கைஸ். அதுலேயுமே வந்து என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா ஒரு 42 43 பிட்டி கிட்ட நான் ஸ்பின் பண்ணியிருப்பேன். அதுக்கப்புறம் திரும்ப டெய்லி ஒரு 10 விஷா சேர்த்து வச்சு கரெக்டாக வந்து 64 பிட்டி வரையும் கொண்டு வந்துட்டு கடைசியாக வந்து ஒரு 10 விஷ் சேர்த்து 74 விஷுக்கு வந்து 10 ஸ்பின் போட்டிருப்பேன். போட்டதில் 5 ஸ்டார் வந்துச்சு. ஆல்ரெடி லூஸ் ஆகிட்டேன்னா லூஸ் ஆனதில் கேரண்டியில் எனக்கு 74th விஷில் கிடச்சிட்டான். ஜிலானன் ஹேக் போட்டார். என் கூட ஹேக்கில் ஹெல்ப் பண்ணதே அகல்யா தான், அது தெரியுமா? எனக்கு வந்து ஹேக்கு வாங்கி கொடுத்ததே அகல்யா தான். நாங்கள் 2 பேரும் சேர்ந்து தான் வந்து ப்ரிமோ ஹேக் போட்டு இது பண்ணிட்டு இருந்தோம். என்ன அகல்யா கரெக்ட் தானே? நான் இல்லை, நீங்கள் தான்.
I'm a bad boy. அடிக்கடி சத்தமே இல்லாம சத்தையும் சரிச்சுட்டேன். இந்த பிராணிக்கல்ல ம் சுத்திட்டு கொட்டியை லூஸ் ஆச்சுனாலும் அது கூட சுற்றுவேன். ஓஹோய் ரெடீம் கோடு மேலே போட்டிருக்காங்க பாருங்க. எனக்கு இவரை யாருன்னே தெரியாது. அப்படியா கல்யா? ரைட்டு. அவனை அடிச்சிட்டு இருங்க, இந்த வந்துடுறேன். டேய் எங்கடா இங்க இருந்த இதை காணா? சவுத் அங்க போயிட்டியா? விட்டுருவேனா நானு? Get to work. Fulfill our task. Burn it down. நெக்ஸ்ட்டு இருக்கிற எல்லா சௌரியனையும் பந்தாடி டேமேஜ் கம்மியாக கொடுப்பா. ஃப்ரீஸ் டீம் மவுவிகாக்கு செட் ஆகாது. அப்படியா? செட்லாலியார் ஃபுரினா மெல்ட் வேப்பரைஸ் 50 நாள் அப்படி தானே யூஸ் பண்ணுறது. இவ அப்போ என்னது ஜிலானன் இவங்கெல்லாம் இல்லாத. To work. ஏதாச்சும் ஒன்று யூஸ் பண்ணுங்க. வேற எந்த இது யூஸ் பண்ணலாம் கல்யா? முடியல ஜி. எனக்கு யாராச்சும் ஐடியா கொடுங்களேன். அப்கமெண்ட் இந்த வரேன் ப்ரோ. நான் எல்லா கொஸ்டும் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன். எப்படி ப்ரோ ப்ரிமோ கலெக்ட் பண்ணுறது? இதுவும் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டீங்களா ப்ரோ? வேர்ல்டு கொஸ்ட் எல்லாமே முடிச்சிட்டிங்களான்னு சொல்லிட்டு ரெப்யூட்டேஷனில் போய் பாருங்கள் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டடான்ட்டு. அது இல்லாமல் ஹிடன் செஸ்ட் இந்த மாதிரிலாம் விட்டு வச்சுருப்பீங்க. அப்படி இல்லைன்னா கொஸ்ட் ஐட்டம்ஸில் வந்து இது இருக்கும் பாருங்கள். கொஸ்ட் ஐட்டம்ஸில் ஏதாச்சும் கீ இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒன்று இருக்கும். சிலானன் இந்த ஐடியில் இருக்கா? இல்லை, அது மெயின் ஐடி. நான் ஜிலானன் வந்து ரீரனில் எடுத்துக்கலான்னு விட்டுட்டேன் இந்த ஐடியில். கிராஃப்டபிள் எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியலையே. லேக் ஆகுது கைஸ், சம்மந்தமே இல்லாமல். 3 தான் கிராஃப்டபிள். இன்னும் நமக்கு ரெண்டு இல்லை 3 வேணும். சத்தமே இல்லாமல் கமான் கைஸ். இன்னும் 3 more likes go. ஹிடன் கொஸ்ட் எப்படி ப்ரோ பார்க்குறது? அதான் ப்ரோ, உங்களோட ஒன்று கொஸ்ட் ஐட்டம்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கா, அதில் ஏதாச்சும் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும். அந்த மெட்டீரியல்ஸை போட்டு யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள்.
மேக்ஸிமம் ஹிடன் கோஸ்ட் வந்து ஒன்று யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள், இல்லைனா இன்ட்ராக்டிவில் போட்டு பாருங்கள். அவங்கள ஏன்டா அவங்க உரண்டு இழுக்கிறீங்க? செத்துட்டாங்க. சாவு. ப்ரோ ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ, இப்போ இது ரெப்யூட்டேஷன் போங்க. ரெப்யூட்டேஷன் போய் அதில் வந்து கொஸ்ட் இருக்கும். அந்த கொஸ்டோட டைட்டில்லாம் வந்து போட்டு யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள். கில்லர் ப்ரோ இருக்கீங்களா? ரெப்யூட்டேஷன் போங்க, அதில் வந்து கொஸ்ட் லிஸ்ட் இருக்கும். அந்த கொஸ்ட் லிஸ்ட்டில் ஒரு கொஸ்ட்டோட டைட்டிலும் இருக்கும். அந்த டைட்டில்லாம் போட்டு அப்படியே சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் யூடியூப்பில். நான் அப்படி தான் ஒரு சில நேரம் வந்து ஹிடன் கோஸ்ட் ஃபுல்லாக கண்டுபிடிப்பேன். சரி ப்ரோ, பாய் பாய் தலை. கமெண்ட் பார்க்கல. எந்த கமெண்ட்? ஹிடன் கொஸ்ட் நிறைய இருக்குது, உங்கள் கேரக்டர் காமிங்க. எந்த கேரக்டர் கல்யா? எந்த கேரக்டர் கல்யா? ஃபுல்லா? ஓ இதுக்கா? இதில் இருக்க எல்லா கேரக்டரையும் ஃபுல் மேக்ஸ் பண்ணோன்னா நிறையா இது கிடைக்கும். ஸ்டாண்டர்ட் பேனர் இது கிடைக்கும், விஷ் கிடைக்கும். ஹாய் பிரியா. பிரியா, வெல்கம் டு த லைவ் ஸ்ட்ரீம். டியோனா C6 C3ன்னு நினைக்கிறேன். C4. கைஸ், இன்னும் 2 more likes go 20 likes போயிடலாம். மொவிகா, சிட்லாலி, சுக்ரோஸு, பெனட். மொவிகா, சிட்லாலி, சுக்ரோஸு, பெனட். ஓகே, இதில் சுக்ரோஸை ஓரளவுக்கு பரவாயில்லாமல் போட்டு வச்சுருப்பேன். ஆனால் இஎம் வந்து வேணும். ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ்க்காக தான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். சட்டி ஆர்டிஃபேக்ட்ஸே கிடைக்கல இவளுக்கு. ஏன் சுக்ரோஸ் லெவல் 40? லெவல் 40 70 இருக்கும். அது உங்கள் சுக்ரோஸ் லெவல் 40? ஓகே.
என்னம்மா பிரியா கண்டு ஒரு ஹாய் சொன்னால் கண்டுக்க கூட மாட்டேன். இதில் கேட்டால் நம்மளை சொல்லிடுவாங்க என்னோட ஸ்க்ரோஸ். ஓகே ஓகே ஓகே. நேற்று ஒருத்தர்கிட்ட நான் லைவ் முடிஞ்ச உடனே மெசேஜ் பண்ண சொன்னேன். எப்போல சொன்னேன்? இதில் என்னோட பெனட்டி சேர்த்து இது பண்ணுவாங்க இல்லையா? இல்லை நான் சொல்லலை விடு. பால் டாப்பா ப்ரோ வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் டு த லைவ் ஸ்ட்ரீம். ஃபுர்னா யூஸ் பண்ணாமல் அடிச்சு பாருங்க. ஓகே, ஃபுர்னா யூஸ் பண்ணாமல் அடித்தா அவள் ஸ்கில் பட்டாலே வந்து ஒரு 21K அந்த மாதிரி போகுது. ஏன் பாபி காசு அவள் மிஸ் பண்ணிடுவோமா பாபி? எனக்கு ஒரே பயமாக இருக்குது பாபி. நான் பண்ணலன்னா நீ ஒரு மெசேஜ் பண்ண வேண்டியதானே. நான் அது லைவ் முடிச்சு இது எல்லாமே ஞாபகம் வச்சிருக்க முடியுமா? வெயிட் பண்ணதுக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்து போட்டிருந்தேன்னா நான் வந்து ரிப்ளை பண்ணியிருக்க போகிறேன். சீரியஸாக நான் இங்கே போய் நான் இங்கேயுமே நான் வந்து ஒரு வேறு வேலையாக இருக்கேன்ல. லைவில் மட்டும்தான் வந்து இதாக இருக்கிறது. மற்றபடி ஆஃப்லைனில் நான் வந்து நான் தான் சொன்னேன்ல, என் மச்சானுக்கு வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகி அவனுக்கு ஹாஸ்பிட்டலில் எங்கள் வீட்டிலேருந்து கிளம்பி போயிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் தான் வீட்டை பார்த்துக்கணும். நான் அதில் சீரியஸாக அதில் மறந்துடுவேன் நான். நீ வெயிட் பண்ணதுக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்து போட்டிருக்கலாம். அப்புறம் ஃபுர்னாவோட ட்ரை பண்ணுங்கள். ஓகே, இங்கே ஒரு கொஸ்ட் இருக்குது கைஸ். இருங்க இப்போ சேர்ந்துருச்சான்னு பார்த்துறேன். ஓகே, 8 கிராஃப்டபுள். சிட்லாலி சாக்ரிஃபிஷியல் தால வச்சிருக்கா. ஆமாம் ஆமாம், சாக்ரிஃபிஷியல் இன்னும் வந்து ஃபுல் மேக்ஸ் பண்ணணும். ஸ்கில் ஹோல்டு பண்ணால் 2 டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். நான் லைவுமே அந்தளவுக்கு போட்டிருக்க மாட்டேன். நீ வேணால் இந்த என்னோடய சேனலில் போய் பாரு. எல்லாமே வந்து இந்த ஒரு 1.5 வாரம் 2 வாரம் கிட்ட நான் வந்து லைவே அந்தளவுக்கு வந்திருக்க மாட்டேன். R5 வேணுமே அதுக்கு. எதுக்கு? ஓ வெப்பனா? இதில் ஆக்சுவலாக எனக்கு சாக்ரிஃபிஷியல் லக்கு இருக்கா இல்லையா? இங்கே பாருங்கள், ஒரு சாக்ரிஃபிஷியலாக, அடுத்து இங்கே ஒரு சாக்ரிஃபிஷியல் இருக்கும், அடுத்து இங்கே ஒரு சாக்ரிஃபிஷியல் இருக்கும். எல்லாமே வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிவ் கேரக்டருக்கும் கொடுத்து வச்சிட்டேன். சிட்லாலி 2 டைம்ஸ் ஸ்கில் யூஸ் பண்ணலாம். ஓ நான் ஆக்சுவலாக வந்து எல்லாமே வந்து மொத்தமாக இப்படி போட்டு தள்ளுவாங்கன்ட்டு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை கல்யாணம். நான் பிளானே வச்சுருந்தேன். என்னென்னா அடுத்து வேறு ஏதாச்சும் நம்ம வச்சுருக்க கேரக்டரே ரீரன் வந்துச்சுன்னா அதோட சிக்னேச்சர் எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் வேறு பண்ணி வச்சுருந்தேன். இந்த செகண்ட் ஐடியில் எல்லாமே நாசமாக போச்சு.
ஆஃப் ஃபீல்டு சப் ஃபுல்லாக இருக்கும். From this point, இப்போ என்கிட்ட வந்து 955 EM இருக்குது. இதில் இது பண்ணேன்னா இதில் ஒரு 20 EM கிடைக்கும். நானும் அப்படி தான் நினச்சேன் சிக்னேச்சர் எடுக்கலாம்னு. இது அசென்ட் பண்ணிட்டா இதில் ஒரு 20 வரும். இருங்க பார்ப்போம் இதுக்கு டொமைன் இருக்கான்னு. இன்னைக்கு டொமைன் இல்லை. என் கூட பேச யாருமே இல்லைன்னு தான் உங்ககிட்ட மெசேஜ் பண்ண சொன்னேன். நீ பண்ணலை, ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு. நான் எதுக்கு மெசேஜ் பண்ணணும்னு விட்டுட்டேன். இங்கே பாரு, அது உன்னோட தப்பு. நானுமே நேற்று நான் சொன்னேன். இந்த மாதிரி இருந்தால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது பிரியா. சீரியஸ்லி நானுமே இங்கே ஃப்ரீயாக இல்லை. யாராச்சும் எனக்கு வந்து சொன்னால் தான் எனக்கு ஞாபகமே இருக்கும். இப்போ கூட வந்து நான் இடையில வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் வந்து கடைக்கு போனேன். எதுக்குன்னா என் மச்சான் வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வரான். அவனுக்கு வந்து வெத்தலையும் சூடமும் தீப்பெட்டியும் வாங்கிட்டு வர சொன்னாங்க வீட்டில். இது வாங்கிட்டு வந்து அவங்க வீட்டில் போய் கொடுக்க சொன்னாங்க. போய் வாங்கிட்டு வந்து அவங்க வீட்டில் கொடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். இப்போயே வந்து ஒரு 1/2 hour கழித்து திரும்ப நான் போயிடுவேன். ஒரு 10-20 நிமிஷத்துக்கு வந்து லைவ் வந்து பிரேக்கில் இருக்கும். போயிட்டு நான் கொஞ்ச நேரம் கழித்து தான் வருவேன். நான் நேற்றே சொன்னேன்ல என் மச்சானுக்கும் ஆக்சிடென்ட்னு சொல்லி சொன்னேன். அதை நீ தான் காதில் வாங்கலாப்பா. கிட்டத்தட்ட எங்கள் வீட்டில் ஷிஃப்ட்டு மாதிரி அங்கே ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தோம். எனக்கு சீரியஸாக ஒன்றுமே புரியலை கல்யா. எனக்கு கடுப்பாக இருக்குது. என்னன்னா இது கண்டென்ஸாக போய் கிராஃப் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். எனக்கு இப்போது இது ஐடியாவே இல்லை கல்யா. என்ன பண்ணுறது என்னன்னே ஐடியாவே இல்லை. 136 ரெசின் விடு. இப்படி தான் ஐடியா இல்லைன்னா அடுத்து ஒன்று இதுலேயும் கிரைண்ட் பண்ணணும், மெயின் எடிட்டையும் கிரைண்ட் பண்ணணும். தக்காளி டைம் இருக்குமான்னு தெரில. அகல்யாவா? ஆமாம். add Astra. Thank you for complete. Add Astra Abbott. ப்ரோ ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம் அனௌன்ஸ்மெண்ட்னு லைவ் போடுறீங்க. கேமில் என்ன புதுசாக வருதா ப்ரோ சொல்லுங்கள். ஆமாம் ப்ரோ, ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம் இப்போ தான் 5:30க்கு போட்டாங்களே. லைவ் அப்படியே ரீவைண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா யாருப்பா இது, வேறு யார், நான் தான் ஃப்ளவர் கிங். லாங் டைம் நோ சி. அடுத்து வந்து என்னென்னா ஒரு சில இதெல்லாம் கஸ்டமைஸ் பண்ண போகிறாங்க. லைக் வந்து கேமோட ஆப்டிமைசேஷனில் அண்டு எந்த மாதிரினா லைக் நம்ம வந்து இப்போ ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறோம்ல, அது வந்து அந்த ஸ்கில்லாம் எதுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிறதுக்காக லைவ் வரல புதுசாக வந்திருக்காங்க போல். எஸ் ஆமாம்ல, நம்மளோட ஜேர்னியே அதானே. புது நண்பர்கள், தோழர்கள், தோழிகள் எல்லாரையுமே மீட் பண்ணுவோம்ல. நீ சொல்லு ப்ரோ, உன் நல்ல மனசுக்கு. ஐயோ ஏதோ ஒன்று சொல்லணும். என்ன ப்ரோ சொல்லிட்டு இருந்தேன் நான், மறந்துடுச்சு ப்ரோ. என்ன பாவி சொல்லிட்டு இருந்தேன். உங்கள் ரைடன் ஷோகன் அண்டு பைமான் எப்படி இருக்காங்க? அடா போ ப்ரோ. ஆமாம், அப்டேட்டை பற்றி தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஞாபகப்படுத்தினதுக்கு. அடுத்து வந்து அடுத்த பேனர் வந்து எந்தெந்த பேனர் வருது ஈவெண்ட்டு பற்றி, அப்புறம் வந்து என்ன சொல்ல, அடுத்த லோர், அடுத்த இன்டர்லூட் ஆர்கன் கொஸ்ட்டு, அப்புறம் வந்து புதுசாக வர கேரக்டரோட இது. சரி, நீ புதுசாக மீட் பண்ணிகிட்டே இரு, நான் கிளம்புறேன். பை.
ஏ சட்டி மாதிரி பண்ணாதல. உங்கள் ரைடன் ஷோகன் எடுக்க போகிறதில்ல ப்ரோ. பார்ப்போம். ரேடியன்ஸ் கேப்சரிங்கில் தான் இருக்குது. எடுக்க மாட்டேன்னு இல்லை, ட்ரை பண்ணுவேன். ஏர்லியாக நம்ம கிடச்சிச்சுன்னா லக்கு தானே. லைக் வந்து நமக்கு ரைடன் ஷோ வச்சு ஆர்லெக்சினோ கிடச்ச மாதிரி. அகல்யா படிக்கணும்னு கிளம்புறேன். ஃபைனலி 5.6 ஃபீல்ஸ் குட் ஓல்ட் கென்ஷின். அட பிடிசி ப்ரோ போங்க ப்ரோ. எனக்கு ஆப்பு வச்சுட்டான் ப்ரோ. ஏன்டா இந்த ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம் வந்து இப்படி போச்சுன்ட்டு எனக்கு ஒரு மாதிரி கடுப்பாக இருக்கு. ஆமாம், கிரானிக்கல் பேனர் வந்ததில் போய் படியில் போல. நியூ ஆர்கன் கொஸ்ட் வருது. ஆமாம், இன்டர்லூட் ஆர்கன் கொஸ்ட் வருது. கிரானிக்கல் பேனர் சீரியஸாக எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. செகண்ட் ஐடி எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை. எனக்கு பஞ்சாயத்து எனக்கு இப்போ மெயின் ஐடி தான். ரிமோஜம் சேர்க்கணும். அதுக்குள்ளே 1 மணி நேரம் ஆயிடுச்சா? இது வந்துட்டாங்கல்ல என்னது. ஒரே நிமிஷம் கைஸ், ஒரு ஃபோன் மட்டும் பேசிட்டு வந்துடுறேன். நேற்று கூட வந்தே நீங்கள் பேசவே இல்லை. அப்படியா? தெரியலையே ப்ரோ. ஒரே நிமிஷம் இருங்க, வந்துடுறேன். ஆமாம் ப்ரோ, இங்கே பர்சனலாக கொஞ்சம் இது ப்ரோ, அதான். அட போங்க. ஏன் நேம் சொன்னீங்க அப்புறம் எதுவுமே சொல்லலை. இல்லை அகல்யா, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும். ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஸ்டாகவே இருக்கா. மவுவிகா 5.7 மேலே தான். யார் கேட்டால் மவுவிகா ரிட்டன் வரும் தானே ப்ரோ? வரும் ப்ரோ. பட் ஆனால் கன்ஃபார்மாக வருமானு தெரில ப்ரோ. ஏன்னா இவங்க வந்து பேனர்லேயே வந்து குழப்பிக்கிட்டே இருக்காங்க. வரும் ஆனால் கண்டிப்பாக. ஆர்கன் தானே, ஸோ ஆர்கன் ரீடனில் வந்துடும் மவுவிகா எப்படியும். ஆஹா, இப்போ என்கிட்ட வந்து ஒரு 10 விஷ் இருக்கு கைஸ். 10 விஷ். இந்த பறந்து விரிஞ்ச அமேசான் காடுகளில் கிரைண்ட் பண்ணணும். ஆக்சுவலாக இங்கே நான் ஒன்று மிஸ் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் இயர்ல ப்ரோ, நெக்ஸ்ட் இயரில் வருமா ப்ரோ? இல்லை ப்ரோ, இந்த 5.7 வருது ப்ரோ. இன்னும் வந்து ஒரு 1.5 மாதம் வெயிட் பண்ணுங்க, வந்துடும். கண்டிப்பாக இது காசுவா எடுத்துட்டா என்னோட ஆர்லெக்சினோக்கும் சப்போர்ட்டிவாக இருப்பான். என்ன பாபி தக்காளி? அடுத்து ஆர்லெக்ஸ் என்னோட நியூலெட்டுக்கும் சப்போர்ட்டிவாக இருப்பான். அப்படி வந்து காசுவா வந்து வேறு இடத்துல போகிற இடத்துல சுக்ரோஸை கூட நான் போட்டு இது பண்ணிப்பேன். காசுவா ஒரு டீமில், சுக்ரோஸ் ஒரு டீமில். ஸோ வந்து நமக்கு எப்படி இருந்தாலும் இது வேணும் இல்லையா? எதுக்கு இவங்களாம் அடிச்சிட்ருக்கேன்? மேலே ஒரு கொஸ்ட் இருக்குது. ஆஹா, மார்க் பண்ணி வச்சுப்போம்.
ஏ சட் இது ஒரு மாதிரி கீழே மார்க் ஆயிருக்கே, எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகி தொலையும். அப்புறம் இந்த ஜாய்ஸ்டிக்கில் விளாட்றதுல ஒரு கடுப்பு இதான் கைஸ். இங்கே பாருங்க, நான் எங்கே நான் கிளிக் பண்ணுறேன், ஆனால் அது எங்கே கொண்டு போய் அந்த கொஸ்டிக்கிட்டே டேய் பரமா கட்டுப்பேத்துதே. பாடா ஏ நேம்ஸ் 130 விஷ் ஐட்டம் இருக்குது. மவுவிகா தான் ப்ரிமோஜம் சேவ் பண்ணுறேன். ஜான்வரி தான் மவுவிகா விட்டானா இவ்வளோ சீக்கிரமாக வருதா ப்ரோ? ஆமாம் ப்ரோ, இந்த இடத்துல ஏதோ ஒன்று விட்டுட்டேன் கைஸ், அதை நான் எடுக்கணும். என்ன விட்டேன் ஞாபகம் இல்லை, பட் ஆனால் ஏதோ ஒன்று மிஸ் பண்ணிட்டு போன மாதிரி ஒரு ஞாபகம். ஆமாம் கைஸ், இது எப்படி கைஸ் நான் அன்லாக் பண்ணுறது? அந்த நாள் ஞாபகம். எவண்டி ஒன்ன பெத்தான் 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 பெத்தான். நான் வரவா? வாங்க கல்யா. என்னை உள்ளக்க அளவே பண்ண மாட்டானுங்க. அதை எதுவும் உடச்சிட்டு எதுவும் வரணுமா அந்த பக்கம்? நான் ரெடி தான் பரவா. Bow your head. கண்டுபிடிச்சிட்டோம்ல. Be sanctified. Silence. Let the record show that I verbally consent to relinquishing these items into your possession. நம்மள தான் போட்டு அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. எங்க எங்க ஓ போலாமா? எடுத்தாச்சு எடுத்தாச்சு எடுத்தாச்சு.
பரவாயில்லையே 4.1k ஹீல் பண்ணுறா பாபி இந்த பில்டுக்கே ஜிலானன். ஆமாம். அப்பா ஒரு 50-50 அளவுக்கு நான் வந்து சேர்த்துட்டேன்னு வையேன் பாபி. இப்போயே ஐ மீன் ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ்லே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ரிலாக்ஸ்டாக இருப்பேன். தண்ணிக்குள்ளெல்லாம் வந்து ட்ராகனை போட்டு தள்ளியிருக்காங்க பாபி, பாம்பெல்லாம். காப்பாடுறான். அப்பாவீங்களா? Come on people, let's go for 20 likes மக்களே. இன்னும் ஒரே ஒரு லைக் தான் 20 likes போலாம். நான் ரெடி தான் வரவா. Ton 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 ton. ஓ இது பண்ணியாச்சா? ஏன் பாபி நாட்டிலான தவிர வேற எந்த வேர்ல்டு வந்து உன்னதில் 100% பண்ணியிருக்கா? சாசம் ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டியா? நானும் அதே லெவலில் தான் வச்சுருக்கேன். அரவிந்த் டுடே ஃபாண்டின் ஆர்கன் கோஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். வேறு மாதிரி தலா. நீங்கள் ஒரு பாஸ் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க. எந்த பாஸ்? ஹோப் இட் வுட் பெட்டர் ப்ரோ. நல்லா இருக்கும் ப்ரோ ஃபாண்டின் ஆர்கன். ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க.
எஸ்கோஃபியர் மவுவிகாக்கு நல்ல சப்போர்ட்டாக இருக்குமா? மவுவிகாக்கு இருக்காது ப்ரோ, ஒன்லி ஃபார் ஹைட்ரோ அண்ட் கிரியோ. ஹைட்ரோ கிரியோக்கு மட்டும்தான் நல்ல சப்போர்ட். சிட்லாலி மட்டும்தான் வந்து பைரோக்கும் ஹைட்ரோக்கும் நல்ல சப்போர்ட். கில்லி என்ன போனா போதும் ஒருக்குள் எனக்கு ஒரு பேர் இருக்கு. பட் சுமேருக்கு ஹை ஹோப் வச்சுருந்தேன், வேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. டெசர்ட்டில் இன்னும் நிறையா பண்ணியிருக்கலாம். அது வேர்ல்டு கோஸ்ட்டில் வந்துடும் தலை, உங்களுக்கு வேர்ல்டு கோஸ்ட்டில் வந்துடும். வேர்ல்டு கோஸ்ட்லேயும் அப்புறம் வந்து இன்டர்லூட்லேயும் உங்களுக்கு வந்து ஆர்கன் கோஸ்ட்டில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நீங்கள் நஹிடாவை மட்டும்தான் ரெஸ்கியூ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து ஆர்கன் கோஸ்ட் எப்பயுமே ஆர்கன்ஸை பற்றி மட்டும்தான் ப்ரோ இருக்கும். ஆர்கன்ஸு அப்புறம் அந்த ஊர் ரெஃபரன்ஸு மேக்ஸிமம் நீங்கள் அந்த ஆர்கன்ஸ் இது பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது லியூ ஆர்கன் கோஸ்ட்டு கூட வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஜாங்லி இதை பற்றினதாக தான் இருக்கும். இந்த பில்டிங் இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு பாஸ் இருக்கும். ஜப்ராஜ் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ, வாங்க தலை, வெல்கம் டு த லைவ் ஸ்ட்ரீம். பாவிங்களாடி, அப்பாவியை போட்டு இப்படி அடின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கலாம். ஜெல்லி ஃபிஷ் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறீங்க ப்ரோ? பேனர் நெக்ஸ்ட்டு வந்து மெயின் ஐடியில் வந்து காசுவா ப்ரோ. மூவிஸ்லலாம் பிரமிடில் டாக் ஃபேஸு கார்டியன் ஸ்டாச்சு இருக்கும்ல, அது ஒரு பாஸ் ஃபைட்டு வச்சுருக்கலாம் ப்ரோ. அப்படி இல்லை தலை, அப்படி சொல்ல முடியாது ப்ரோ. இந்த கேமுக்குன்னு ஒரு ஸ்டைல் இருக்குல்ல, ஸோ இந்த கேமுக்குன்னு ஒரு ஸ்டைல், அந்த கேமோட ஸ்டைல் அதை தான் ப்ரோ நம்ம வந்து லைக் பண்ணணும். நம்ம மற்றதோட ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து நம்ம இதுலேயே இந்த மாதிரி இருந்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறது வேஸ்ட்டு தலை. இந்த கேமில் வந்து என்ன புதுசாக இருக்குன்றத பார்க்கணுமே தவிர மற்ற இதில் இருக்கிறத வந்து நம்ம இது பண்ணக்கூடாது, எடுத்துக்கக்கூடாது. இதுலேயும் அதே இதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது.
லைக் இதுதான் வந்து லைக் உதரிங் வேவ்ஸ் அண்ட் கென்ஷின் இம்பேக்ட் வந்து ஊடால சண்டை போட்டிருக்காங்க. ஏன்னா இதுதான் பெருசு அதுதான் பெருசு அப்படிலாம் இல்லை. இந்த கேமில் ஒரு இது இருக்கும், அந்த கேமில் ஒரு இது இருக்கும். எனக்கு வந்து இந்த கேமும் பிடிச்சிருக்கு, அந்த கேமும் பிடிச்சிருக்கு. அதுக்காக நான் வந்து இந்த கேம் வந்து மொக்க, அந்த கேம் நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்ல, அந்த கேம் மொக்க இந்த கேம் நல்லாயிருக்குன்னு சொல்ல. ரெண்டு கேமுமே ரெண்டு கேமோட அந்த ஸ்டைலில் நல்லாயிருக்கு. கேரக்டர் ஸ்டைலாக இருக்கட்டும், அந்த கொடுத்துருக்க டீட்டெயிலிங் ஸ்டைலாக இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து பரவாயில்ல. அந்தந்த கேமுக்கு அந்தந்த இது நல்லாயிருக்கு, அவ்வளோதான். க்ரானிக்கல் விஷ் பண்ணலாமா இல்லை ஃபேஸ் 2க்கு வெயிட் பண்ணலாமா? க்ரானிக்கல் காசுவா வேணும்னா காசுவாவுக்கு ட்ரை பண்ணலாம். அரேந்த் ப்ரோ இருக்கீங்களா? எல்லா ஆர்கன் கொஸ்டும் அதே மாதிரி தான் தலை இருக்கும். அதுக்கு தான் நமக்கு வந்து ஸ்டோரி கொஸ்டின் சொல்லிட்டு இன்னொன்று கொடுக்குறான், வேர்ல்டு கொஸ்டின் சொல்லிட்டு இன்னொன்று கொடுக்குறான். கேட்டகரி வைஸ் மாறுது பாருங்கள். ஒரு சில அந்த வேர்ல்டு கொஸ்டெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இது போட்டு வச்சுருப்பான். ப்ரோ ரொசாரியா C2, சாங்கியன் C3, டியோனா C0 யாரை பில்ட் பண்ண ஃபஸ்ட்டு? சப்போர்ட்டுனா வந்து டிபிஎஸ் வேணும்னா சாங்கியன் பண்ணலாம், சப்போர்ட்டிவ் வேணும்னா ரொசாரியாவும் டயானாவும் பில்ட் பண்ணலாம். அப்புறம் குரோனிக்கல்டு விஷ் ஃபேஸ் 1ல் வருதா? ஃபேஸ் 1ல் வரல, ஃபேஸ் 2ல் வருது. ரைடன் ஷோகனோட வருது. இந்தது அது முடிச்சிட்டு ஃபேஸ் 2ல் வருது ப்ரோ. ப்ரோ சிலான் எடுத்துட்டு பால்டப்பா ப்ரோ வேற மாதிரி தலை, வேற மாதிரி. நாட்லாண்ட்லேருந்து நம்ம ஃபாண்டெயினுக்கு வந்து மிஸ் ஜிலானன் வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஃபாண்டெயினோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ் எல்லாமே சுற்றி காமிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். ப்ரோ ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் இருக்கும் அட்டாக்குக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? ஃபிசிக்கல் டேமேஜ்னால் ஒன்றும் இல்லை தலை, நீங்கள் அடிக்கும் போது வந்து ஒயிட் கலரில் ஒரு டேமேஜ் உங்களுக்கு காட்டுது தெரியுமா, அது வந்து ஃபிசிக்கல் டேமேஜில் கால்குலேட் ஆகும். ஸோ ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் எந்த எலமெண்ட்டுமே கிடையாது, அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் தான். First 5 stars nice. கலெக்ட் 4 ரெப்ளிகாவா? அது எங்கே இருக்கு? மை ஃபஸ்ட்டு 5 ஸ்டார் ஜிலானன். ஃபஸ்ட்டு 5 ஸ்டாரா ஜிலானன்? வேறு 5 ஸ்டார் இல்லையா? அட தக்காளி.
டிராகன் ஸ்பெயினில் வேர்ல்டு கோஸ்ட்டில் ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் போல்ட்ரம் கிடச்சிச்சு. அதை வச்சு ரொசாரியா பில்ட் பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஒர்த்தா இல்லை வேறு வெப்பன் பார்க்கவா? ரொசாரியாவுக்கு எதுக்கு ப்ரோ ஃபிசிக்கல் டேமேஜு? ஒன்று போட்டால் அட்டாக் போடுங்க, இல்லைன்னா வந்து இஎம்இஆர் போடுங்க. ஏய் என்னடா இது இப்படி தள்ளி விட்டுக்கிட்டு இருக்கு? ஓ இங்கே இருக்கீங்களா? வந்துட்டேன். ரொசாரியா C6ல ஃபிசிக்கல் ட்ரெஸ்ஸு செட் பண்ணும் ஐ கெஸ். C6ல பண்ணும் ப்ரோ. முடிஞ்சு. டுவெண்ட்டி பிரிமோ ஜெம்ஸ் தந்தான். நெக்ஸ்ட் கைஸ் இன்னும் ஒரே ஒரு லைக் தான், 20 லைக்ஸ் போயிடலாம். C1 ஜிலான்னு என்ன பண்ணுவா பாபி? அந்த மாதிரி அங்கே உள்ள கொஸ்டின் முடிச்சிட்டிங்களா? ஆக்சுவலாக இந்த ஓர் கொஸ்டின் முடிச்சு தான் இதே சேர்த்தேன் 10 விஷயம். அப்படியே கடுப்பேத்துதுடி. சரி மேப் எத்தனை தடவை தான் இந்த பட்டனு போனதுலேருந்து
என்கிட்ட 50 பிடி அண்டு 22 விஷ் இருக்குது என் செகண்ட் ஐடியில். சூப்பர் ப்ரோ. அப்போனா 72 பிடிக்கு இருக்குது கரெக்டா? ஏகப்பட்ட கீ இருக்கு என்கிட்ட. ஐயோ, ஷ்ரைன் ஆஃப் டெப்த் இல்லை, மைனர்ஸ் கீ. ஸ்பெஷல் கீ. அப்பா, All right. இப்போது ப்ரோ ஜிலன் பில்ட்டு காமிங்க. இந்த காமிக்கிறதுல ப்ரோ எஸ்கோஃபியருக்கு எந்த வெப்பன் நல்லா இருக்கும் அதர் தென் இனாசமா ஈவெண்ட் வெப்பன் தெரில ப்ரோ. கூகுள் ப்ரோ. என்னது பாபி? இந்த காட்டுறேன் ப்ரோ. எங்க காணா?
இப்போ என்கிட்ட 11.2k ப்ரிமோஸ் அண்ட் 10 விஷ் இருக்குது. சூப்பர் தலை. இதான் ப்ரோ என்னோட ஜிலானன், பார்த்துக்கோங்க. என்னோட ஜிலானன் வெப்பனு. அப்புறம் வந்து இது ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ். அப்புறம் டேலண்ட்ஸ். ஆக்சுவலாக எனக்கு டேலண்ட் இருக்கா? 62% இருக்கு. ஓகே. ஓகே. ஒரே நிமிஷம் இருங்க, வரேன். If you're bored, why don't we take a look at my collection together? If something catches your eye, feel free to take it. கேக்குதா? இப்போதான் 2 நிமிடங்கள் முன்பு எடுத்தேன் மானிடா. சூப்பர் ப்ரோ, நல்லா பில்ட் பண்ணுங்க. ஜபராஜ் ப்ரோ வந்தா பாருங்க. ஆர்லெக்சினோ I potted plant on the porch is right again. I was watering it every day. Ugh, don't tell me I overdid it this time.
C1 என்ன பவர்? C1 வந்து உங்களுக்கு அந்த பிளாசம் இருக்குல்ல ப்ரோ, ஐயோ அதோட இது பார்த்தா இவ்வளோ முடிச்சேன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஓகே ப்ரோ பாய், 9 o'clock வரேன். ஓகே தலை. ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ, அந்த இது பார்த்துட்டு நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா? இன்டரப்ஷன் அதே தான், இன்டரப்ஷன் ரெசிஸ்டன்ட் இருக்கும். முடிச்சாச்சு. நியூ இது ஆர்லெக்சினோக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். எஸ் maximum okay bro, which is better, Arle or Newlet damage wise? லைக் வந்து ஆர்லெக்சன் வந்து நான் சொல்லுவேன், யூஸ் பண்ண வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா நியூலெட்டுக்கு நீங்கள் வந்து நல்லா பில்ட் பண்ணி போட்டாலும் சப்போர்ட்டிவ் நல்லா வேணும், டேமேஜ் வேணும்னா. ஆனால் ஆர்லெக்சனை வந்து சோலோவாகவே வந்து ஒரு 70k 80k அசால்ட்டாக போவா. பாண்ட் ஆஃப் லைஃப் ஃபுல்லாக இருந்து அடிச்சிங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் வந்து பெனட்டு கூட வச்சுருந்தாலே போதும், 100k கூட சொல்லலாம். அண்ட் கூட வந்து ஏதாவது சப்போர்ட் சிங்க்யூ இந்த மாதிரி லோ பட்ஜெட் குரூப் வச்சுருந்தாலுமே உங்களுக்கு நல்ல டேமேஜ் கிடைக்கும், 100kக்கு மேலே கிடைக்கும் பெர் அட்டாக்குக்கு. ஆனால் நியூ புல்லட் பார்த்தீங்கன்னா, நியூ புல்லட் நீங்கள் வந்து நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரேஷியோ 40:40 அப்புறம் வந்து ஒரு 200 வச்சுருக்கீங்க, ஒரு 250 வச்சுருக்கீங்கன்னா அப்படின்னாலுமே உங்கள்கிட்ட வந்து டேமேஜ் வந்து ஒரு 20k 30k கிட்ட தான் போகும். ஸோ வந்து சப்போர்ட் இல்லாமலே இது ஆர்லெக்சினோவால் சோலோவாக வந்து ஒரு ஒரு எதோ ஓரளவுக்கு பில்னாலுமே ஒரு 50k கிட்ட தர முடியும். அப்படி வச்சு பார்த்தாலுமே ஆர்லெக்சினோ தான் பெஸ்ட்டுன்னு நான் சொல்லுவேன். யூஸ் பண்ணதை வச்சு நான் சொல்கிறேன் தலை. சோலோவாக ஆர்லெக்சினோ கேன் டூ பெட்டர், பட் ஆனால் நியூலெட்டால் அது முடியாது. கான்ஸ்டலேஷன் வேணும் அதுக்கு. ஸோ மை vote ஃபார் Arlecchino. எது பெஸ்ட்டு ப்ரோ? கான்ஸ்டலேஷன் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிலாம் போட முடியாது ப்ரோ. ஒரு கேரக்டர் கிடைக்க அதுவே வந்து ஒரு கேரக்டர் கிடைக்க அதுவே வந்து கான்ஸ்டலேஷன் ஃபுல்லாயிரும். நீங்கள் அப்கிரேட் பண்ண ஒன்றா தான் அப்கிரேட் ஆகும், level 1 level 2 அந்த மாதிரி தான் அப்கிரேட் ஆகும். உங்களுக்கு பிடிச்ச கான்ஸ்டலேஷன் போட முடியாது. அப்படி போடுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எவன் வந்து ஃபுல்லாக இது பண்ணுவான்? ஏன் பாபி
இப்போ எதுக்கு எனக்கு அச்சீவ்மெண்ட் தந்தியா? Heart of Flames. Open the pathway to Heart of Flames Sacred Mountain. அட பாவீங்களா. ஆர்லேக்கு எது பெஸ்ட்டு கான்ஸ்லேஷன் கேட்டேன் ப்ரோ. C2 தல. C2. மோஸ்ட் ஆஃப் கரெக்டாக C2 தான் பெஸ்ட்டாக. அப்படி இல்லைனா C6 வரைக்கும் எல்லா கேரக்டரும் போட்டால் நல்லாவே இருக்கும். எங்கே அகல்யாவை காணா? எப்படி கண்டுபிடிச்சேன் பார்த்தீங்களா? ஓடவும் முடியாது, ஒளியவும் முடியாது. கைஸ் இன்னும் ஒரே ஒரு லைக் தான், 20 லைக்ஸ் பண்ணலாம். கோகுல் ப்ரோ இவ தான் ஆர்லெக்சினோ தான் ப்ரோ. கண்டினியூஸ் டேமேஜ் கொடுப்பாங்க தொடர்ந்து. பட் ஆனால் 2 பேரில் யார் வந்து வேகமாக ஒரு இனிமையை போட்டு தள்ளுவாங்கன்னா ஆர்லெக்சினோ தான். சுற்றி 6 பேர் 7 பேர் இருந்தால் நூலை கழிச்சு சர்வன்னு கை படைச்சி விடுங்க. சோளோ ஒன்றி ஒன்றா பரவாயில்ல, இந்த இடத்துல இவ்வளோ இது இருக்கா? அடப்பாவீங்களா. கைஸ் இன்னும் ஒரே ஒரு லைக் தான், 20 லைக்ஸ் போடலாம். இந்த அபிஸ் மட்டும் 12 ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு 36 ஸ்டார் வாங்கிட்டேன்னு ஏன் பாபி வெறியாக இருக்கும் பாபி. நிம்மதியாக இருக்கும். ப்ளஸ் வந்து கண்டென்ட் வீடியோவும் போட்டு காசு வரட்டும் பாபி. தக்காளி எல்லாரையும் போட்டு மிதிச்சிடலாம். என்னது பாபி? ஏ இல்லை பாபி, அந்த இது பாத்தியா ஈஸியாக அடிக்கிறானுங்க பாபி. என் செகண்ட் அக்கௌண்ட்டில் வீடியோவை வச்சு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. நான் ஃபஸ்ட் அக்கௌண்ட்டில் ஆர்லேயே எடுத்துகிட்டு இப்போது செகண்ட் அக்கௌண்ட்டில் சுத்தமாக டேமேஜ் இல்லாத மாதிரி இருக்குது. அதான் எஸ்கோஃபர் வராலே ப்ரோ. எஸ்கோஃபர் எடுங்க.
பிரியோட்ஸ்லி வெறித்தனமாக அடிப்பான் அதுக்கப்புறம். எங்க அக்கல்யாவை காணா? ஏதோ இது பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு. குலஸ் பார்த்த மாதிரியே இருந்துச்சு. அதான் ஸ்டாப் ஆனேன். பார்த்துட்டேன்ல. ஆர்லைக்கு டீமே இல்லாமல் ஈஸியாக 50 போகுது. பட்டு விரியோவுக்கு ஜிலானன் பெனட்டு ஃபுரினா இருந்தே மேக்ஸ் 31K தான் வந்துச்சு. ஆர்லெக்சனோக்கு 50மே கம்மி தான் ப்ரோ. லைக் வந்து சப்போர்ட்டிவ் வச்சு நீங்கள் 50 தான் போகுதுன்னா அது கம்மி. Settle down. All right. Is it what you wish to find? Hopefully the excitement of opening. ப்ரோ ஒன்றும் இல்லை தலை. ப்ரோ ஒன்றும் இல்லை, அடுத்து வந்து எஸ்கோஃபருக்கு ட்ரை பண்ணுங்க கோகுல் ப்ரோ. ஆர்லேக்கு லானியன் தான் ப்ரோ சப்போர்ட்டு. லானியனா? பிரியோட்ஸ்லிக்கு இவ்வளோ பிரியோட்ஸ்லிக்கு இவனை கூட யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரோ. இவ்வளோ ஜாங்லிங்கை கூட யூஸ் பண்ணலாம். ஆஃபீல்ல பைரோ அப்ளை பண்ணுவா, டேமேஜும் கொடுப்பா. இது ஜிங்க்யூ சி ஷாங்லிங் வந்து ஒரு நல்ல ஆஃப் ஃபீல்டு சப்போர்ட்டர். ஷாங்லிங் இருக்குது, பட்டு பெனட்டே டீமில் பெட்டராக இருக்குது. அங்கே ஆர்லெக்சனோக்கும் டீம் வேணும்ல ப்ரோ, அதுக்கு சொல்கிறேன். இல்லைனா இயான்சன் இருக்கா, இயான்சனை கூட ஆர்லெக்சனோக்கு போட்டுருங்க. இயான்சன் இருந்துச்சுன்னா ஆர்லெக்சனோ டீமில் போட்டுருங்க.
பெனட்டோட நல்லாவே பஃப் பண்ணுறாவ. வெத்தலைக்கு தேவை சுண்ணாம்பு. இது செகண்ட் ஐடியில் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ மெயின் ஐடியில் இன்னும் பண்ணல. ஆர்லே நல்லா 100k கொடுக்குது ப்ரோ. மினிமம் டேமேஜே 50kன்னு சொல்கிறேன். ஓகே 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 அப்போ ரைட் தலா. மேலே போ. கோகுல் ப்ரோ அடுத்ததில் வந்து எஸ்கோஃபர் ட்ரை பண்ணுங்கள். விரியோட்ஸ்லி கிரியோ டிபிஎஸ் வச்சுருக்கீங்கண்ணா. அதுக்கு தான் சேர்த்துட்ருக்கேன். ஓகே 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 ஃபிஃப்டி மட்டும் வின் பண்ணால் சரி. ஓகே ஓகே இப்போ எவ்வளோ 50 பிட்டியும் 22 விஷும் வச்சுருக்கீங்களா? I was watering it every day. Don't tell me I overdid it this time. These should be worth something. Go on, take it. ஓகே 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 இங்கே காணா.
எங்க காணோம்? கடலூரும் சத்தம் கேட்டால் Silence! Let the record show that I verbally consent to relinquishing these items into your possession. Come on people guys, இன்னும் ஒரே ஒரு லைக் தான் 20 லைக்ஸ் வேலாம். கமான் ப்ரோ, என் செகண்ட் ஐடியில் ப்ரியோவோட காப்லெட் பாருங்கள். மை செகண்ட் ஐடி இந்த ஒரே ஒரு செகண்ட் தலா பார்க்குறேன். ஒன் 8112555385. Throw damage. Hey, pa, super la. Crit rate roll ஆகல. இந்த அளவு இந்த இதுக்கு இப்படி தான் crit rate roll ஆகாது அந்த அளவுக்கு.
சான்ஸாக சங்கட்டம் பண்ணிருச்சு. ஆமாம், இதே ரோல் ஆகலை, சுத்தமாக கிரிட் ரோலே ஆகலை. Bow your head. The mountain flame soil. Hero incoming. Hero incoming. Let the record show that I verbally consent to relinquishing these items into your possession. நம்மளை எங்கேயோ கூட்டிகிட்டு போகுது கைஸ். டன் 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 டன். ப்ரோ யுவர் எக்ஸ் லவ்வோட வெரசா பில்டு காட்டுங்க. 100K டேமேஜ் காட்டுச்சு. இந்த காட்டுறேன் தலை. And losing. $61.5 to 34.2. Weapon which artifacts. பிரியாண ஆர்டிஃபேக்ட்ஸில் ஃப்ளவரு, அடுத்து ஃபெதர் பாருங்க, சான்ஸு, எலக்ட்ரோ டேமேஜ் போனஸ், அப்புறம் இது வந்து சர்க்லெட். சர்க்லெட் இன்னும் அவங்க மாற்றினா நல்லாயிருக்கும். சர்க்குலேட் மட்டும் கிரிட் ரோல் ஆச்சுன்னா வெறியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓ, அந்த இது இங்கே வந்துருச்சா? அவங்களுக்கு ஹையஸ்ட்டாக வந்து 200Kக்கு மேலே போயிருக்கான் தலை. இன்னும் வந்து இவளுக்கு வைக்கே வைக்காமல் இருக்கேன் பார்த்தீங்களா? Letting brave names echo!
Time, Becky. Bring it. ஏய் இங்க ஏதோ பொட்டி வந்துச்சுல இந்த மாதிரி என்னால பண்ண முடியாது. $200K ஓ விச்சதுனால கான்ஸ்டன்ட்டாக டேமேஜ் வரலையா? ஏய் இது எல்லாமே நான் இதில் தான் முடித்தேனா? அடக்கன்றாவியே. ப்ரோ விச்சு தார்ஃபை ஆமாம் ப்ரோ அவங்க விச்சு தார்ஃபை போட்டு வச்சுருந்தாங்க. என்னதில் மெயின் ஐடியில் விச்சு தார்ஃபை இருக்கும். டைம் இல்லை காடோடனா Settle down. நான் போய் என்னோட விச்சத்தை லெவல் 90 போட போகிறேன் ஃபார் மை வெரசா. ஓகே தல. ஓஹோ இதான் என்னோட செகண்ட் ஐடியிலே முடிக்கலன்னு தான் நினைக்கிறேன். Treasure chest has at least made it a worthwhile experience. மார்க் பண்ணி வச்சுக்கவா? Strength is one of those things where you gotta use it or lose it. So, I see the value in my own work.
But I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue to take pride in fulfilling my duties. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நானுமே அப்படியே லைவ் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இப்படி ரொம்ப அனல் காத்தா வீசுறியான், ரூமில் உட்காரவும். ஓகே கைஸ், பாய், டாடா, போயிட்டு வரேன். இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் எப்படி இருந்தாலும் வெளியே போகிறது தான். ஸோ அதனால் இப்போயே லைவ் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டாடா. எல்லாருக்குமே குட் நைட் கைஸ். கோகுல் ப்ரோ குட் நைட், அப்புறம் விஸ்வா ப்ரோ குட் நைட், ஜெபராஜ் ப்ரோ குட் நைட், பால்டாப்பா ப்ரோ குட் நைட், கங்க்ராச்சுலேஷன் ஃபார் யூ சிலானன். அரவிந்த் ப்ரோ குட் நைட், விஸ்வா ப்ரோ குட் நைட், அப்புறம் அகல்யா குட் நைட், டெட்லைன் ப்ரோ குட் நைட், பிடிசி ப்ரோ குட் நைட், Be sure to be friendly. ஃப்ளவர் கிங் ப்ரோ குட் நைட், Cause them no harm. பிரியா குட் நைட், 2K கில்லர் குட் நைட், ஆதிஷ் ப்ரோ குட் நைட். ஸோ இன்றைக்கி லைவுக்கு புதுசாக வந்திருந்தவங்களுக்கும் குட் நைட் கைஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச் மக்களே, தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ். குணா ப்ரோ குட் நைட், எல்லாருக்குமே குட் நைட் கைஸ். டாடா. கோஜா ப்ரோ குட் நைட், பாய் கைஸ், டாடா, see you, bye, good night friends.